దేవదూతల ద్వారా ప్రకటించిన సువార్త. ఇది చివరి సువార్త. This is the final gospel spoken by the three angels. ఇది దేవదూతల ద్వారా ప్రకటింపబడుతున్నది. And this is spoken by the angels. ప్రతి వాళ్ళని స్వార్థ అంటే ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు శిలువ మీద మన పాపాల కోసం చనిపోయారు, ఆయన మరలా జీవించారు, మన పాపాల నుండి విడుదల చేశారు. అది వాళ్ళకి సువార్త. If you go and ask somebody what is the gospel, they will say Jesus Christ came, died and he rose again and he'll come back again. For them this is the only gospel. అది సువార్త అంటారు. అది మనకి సువార్త కాదులేండి. For them this is the gospel, but for us that is not the gospel. మనకి సువార్త ఏంటి? What is the gospel that we should ఆయన know? మన పాపాల కోసం చనిపోయారు. ఏ పాపం తీశారో ఆ పాపానికి మనం అవకాశం ఇవ్వకూడదు. అది మన సువార్త. Our gospel is this: He died on the cross for our sins. Therefore, since our sins are forgiven, we should not give room to those same sinful nature in us. ఆయన ఏ విధంగా వచ్చి తండ్రికి లోబడి విధేయత చూపించారో అలాగ మనం ఉండాలని అనుకున్నారో అదే మన సువార్త. As he humbled himself even to the death of the cross by humbling to the Father, that's how we should humble ourselves to the word of God. ఆయన మతం నేర్పించలేదు. He did not teach us religion. మతం నేర్పించకుండా ఈ భూమి మీద మనిషిలాగానే జీవించి, మనిషిలాగానే ఆయన అనుభవించి, మనిషిలాగానే తింటూ, మనిషిలాగానే తాగుతూ, ఏ పాపము చేయని వాడే ఎలా జీవించాడో అలా ఉండాలి అని అనుకున్నారు. చూసారు, అది సువార్త అంటే. He lived in this world as a human being. He had thirst, he had hunger, he had all the emotions and all, but he did not sin. That's exactly what we should learn. అందరూ ఏమంటారు తెలుసా? ఎందుకు వీళ్ళు ఎప్పుడు వాక్యం ఇలా చెప్తారు ఎందుకు అని అంటారు. Many people will ask this question: why are they speaking the word like this? ఇప్పుడు చివరి సువార్త వింటారు కదా, అప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు. You will understand what is the final gospel only then. చివరి సువార్త నిత్య సువార్త అని అంటారు. Final gospel is the eternal gospel. ఇది ర్యాప్చర్ అయిన తర్వాత శ్రమలు మహాశ్రమల కాలంలో జరిగే సువార్త. This is going to happen after the rapture, during the time of tribulations and great tribulation. కాబట్టి దేవుడు నేర్పించడానికి మనుషులు నేర్పించడానికి తేడా ఉంటుంది. There's a lot of difference between man teaching the word of God and God himself దేవుడు teaching the ఎప్పుడు word of God. రియాలిటీలో నడిపిస్తారు. God always leads us into reality. మనుషులు నేర్పించేది డిసెప్షన్ లో నడిపిస్తారు. But the man teaches through deception. ఫ్లాటరింగ్ లిప్స్, Because he loves to flatter. ఇలా ఫ్లాటర్ తో నేర్పిస్తారు కాబట్టి ఎవరి పాపాలు వాళ్ళు కవర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. They flatter one another, therefore they cover their sins of one another. ఒకరినొకరు ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేసుకుంటారంటే పాపం విషయంలో ఎంకరేజ్ చేసుకుంటారు. They keep encouraging one another. Since you are a sinner, I am also a sinner. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? లోపల దాగి ఉన్నది ఎక్కడ దాగుందో దాన్ని ఎత్తుకుని బయటకు తీసుకొస్తాం. But we on the other hand will find out what is that sin that is lurking within us. We search out, find out and evict it out. కాబట్టి ఆ ఫైనల్ గా ముగ్గురు దేవదూతలు ప్రకటించిన సువార్త ఏంటి? ఏం ప్రకటించుంటారు? So what could have been this gospel spoken by these three angels? Let us find out. ఆ సువార్త ఏంటి? What could be that gospel? అసలు ఏం ప్రకటించుంటారు వాళ్ళు? What would have been that good news? దేవునికి భయపడి ఆయనకి మహిమ పరచుడి. ఇది ఫైనల్ సువార్త. The final gospel is this: fear God and give glory to God. ఎందుకన్నారమ్మా? Why did they say that? ర్యాప్చర్ అంటే సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాత ఇవి జరుగుతుంది. This is happening after the rapture takes place. సర్వ మానవాళికి చివరి సువార్త ఇది. అంటే అప్పటి వరకు దేవుడికి భయమే లేదు, ఎవరు దేవుడికి మహిమ పరచలేదని అర్థం. This is the final gospel. Till such time they do not have the fear of God. To those people this is what is going to happen. అంటే దేవునికి మహిమపరిచి ప్రతి బలహీనతల్ని అధిగమించిన వాళ్ళు సంఘం ఎత్తబడే దాంట్లో ఉంటారు. To the people who have the fear and the reverence of God and obey to the word of God, they will have the rapture taking place in their lives. Rest of all అందరూ ఇక్కడే ఉంటారు. But the rest of the people will be left behind. ప్రపంచం మొత్తం గురించి మాట్లాడుతున్నా. నేను అదంటున్నా, నేను ఎప్పుడైనా వాక్యం ఏది చెప్పినా ఎవరైనా వినొచ్చు. Now the rest of the world will be left behind. That's the reason I'm telling the entire world, anybody, it's not about religion, anybody can hear these sermons. కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చే సువార్త ఏంటి? మీరు దేవునికి భయపడుడి అని అంటున్నారు. And what is the gospel that they would share? మరి ప్రేమించండి అని అనాలి కదా మరి. But instead they should have told love God, or God is love. ప్రేమిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు కదా. They are telling God is only మరి about ఎందుకు love. దేవుడికి భయపడుడి అని అన్నారు? Then why is that these angels are telling మరి వాళ్ళందరికీ దేవుడు తెలీదా? Don't they know God? వాళ్ళందరూ బాప్టిజం తీసుకోలేదా? Were they not baptized? చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, ఇది బయట వాళ్ళకి మనకి కాదు అని అనుకుంటారు. Many people will say this is not for us, this is for the Gentiles or outsiders. వాక్యమే చెప్తుంది But the word of God clearly అందరూ says నా దగ్గరికి వచ్చారు కానీ అందరూ నా వారు కారు అని.
The Lord very clearly showed in His word that everybody have come, but they are కొంతమంది not అద్భుత mine. కార్యం కోసమే వస్తారు, Some people come only for miracles, కానీ కొంతమంది దేవుడు వాక్యం కోసమే మార్చుకోవడం కోసం వస్తూ ఉంటారు. but some people come only for the word of God and for the connecting their lives and కాబట్టి transforming. దేవుడికి ఎవరు ఏంటన్నది బాగా తెలుసు. Therefore, God knows each and every person's heart and కాబట్టి thoughts. దేవుడికి భయపడుడి అని ఎందుకు చెప్తున్నారు? Therefore, why are they telling, have fear of God? రెవల్యూషన్ 14:6. 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం. రెవల్యూషన్స్ చాప్టర్ 14:6. అప్పుడు మరి ఒక దూతను చూచితిని, అతడు భూనివాసులకు అనగా ప్రతి జనమునకును ప్రతి వంశమునకును ఆయా భాషలు మాట్లాడు ఆయా భాషలు, అన్ని భాషలు అంటే సర్వ మానవాళి, సర్వ మానవ కోటి, సర్వ శరీరులు అని అర్థం. Revelation chapter 14 verse 6. And I saw another angel flying through the sky, carrying the eternal good news to proclaim to the people who belong to this world, to every nation, tribe, language and people. It's for everybody. ప్రతి జనకును ప్రకటించినట్లు నిత్య సువార్త తీసుకొని ఆకాశము మధ్యనే ఎగురుచుండెను. నెక్స్ట్, అతడు మీరు దేవునికి భయపడి ఆయనను మహిమపరచుడి. ఆపేసేయండి. And in verse 7 they said, fear God, he shouted, give glory to him. సర్వ మానవాళికి ఇది వార్నింగ్. To all the mankind this is a warning. ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ మీకు నేను అండర్స్టాండ్ చేస్తున్నాను. Remember this, I'm just reminding you once again. దోషము కానీ, పాపము కానీ, కుజుదోషం కానీ, సర్పదోషం కానీ ఎక్కడి నుండి రాదండి. Now the things that is prevailing and people will say will not come. మన నోరు సరిగ్గా లేకపోయినా, మన ప్రవర్తన సరిగ్గా లేకపోయినా, మన హృదయం సరిగ్గా లేకపోయినా, మన వలన ఒకరు బాధింపబడినా, ఒకరిని మోసం చేసినా, ఒకరిని హత్య చేసినా, ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు చెప్పి కుటుంబాలు నాశనం చేసినా, ఇవన్నీ కూడా దోషం మనలోనే ఉందండి. ఏ దోషము బయట నుండి రాదు, మనలోనే ఉంటుంది. Transgression, iniquities or sin is within us. The way we speak, the way we communicate, the way we fight, the way we cheat people, the way we deceive people, all the atrocities of the mind is sin. ఈ దోషం నేను పెట్టుకుని నేను 100 మందికి భోజనం పెడితే నా దోషం పోతుందంటే ఎవరైనా నమ్ముతారా? Having all these wrong things inside me, and if I go on feeding the poor, do you think I will be blessed? నేను ఒక రాయి పెట్టుకున్నానంటే నమ్ముతారా? If I have a stone in my ring, do you think it's going to నా fetch me good? ప్రవర్తనలో మార్పు ఉండదు. ఈ రాయి నన్ను ఏం చేయగలుగుతుంది? When there is no transformation in my character, what can this stone do good దీనినే to me? రియలైజేషన్ అని అంటారు. This is exactly what is called as realization. దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా మనుషులకి అర్థం అవ్వాలి, వాళ్ళు గ్రహించాలని దేవుడు కోరుకుంటారు. Desire of God is that everybody who can understand and should understand. దేవుడు ఎప్పుడు మనిషితో మనిషి మాట్లాడినట్టు బోధిస్తూ ఉంటారు. God always speaks as a man speaks to a man. దేవుడికి భయపడడం అంటే దేవుడు మనకు అవసరం. Fearing God means that we need God for sure. సైన్స్ కాదు, It is not science that we దేవుడు require. అవసరము. సూపర్ న్యాచురల్ పవర్ ఉంది, లేదని చెప్పడానికి లేదు, ఆ పవర్ ఉంది. We need God. There is a supernatural power and we need God in our lives. అద్భుత కార్యాలు చూసేసినంత మాత్రాన అది శక్తి అని నేను అన్నను. Just because you experience a miracle, that is not sufficient. ఇప్పుడు నీకు తలనొప్పి వస్తే ఒక టాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చు, నీకు ఛాతీ నొప్పి వస్తే ఒక టాబ్లెట్ వేసుకోవచ్చు. నీకు కోపం పోవడానికి నీకు టాబ్లెట్ ఉందా? For any sicknesses, disease related, you might get a tablet or medicine. But do you have medicines for anger management? నీ అసూయతకి టాబ్లెట్ ఉందా? Is there anything for bitterness? Do you have a అడగండి, tablet? సైన్స్ ని ఎందుకు చేయలేదు అని అడగండి. Ask science, why is there no tablet for anger or bitterness or jealousies? కానీ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి మార్చుకుంటున్నప్పుడు నీకు ఏ టాబ్లెట్ తో కూడా పని ఉండదు. నేను చెప్తున్నాను కదా. When you change yourself according to the word of God itself will become a tablet for you and you don't require any external tablets. నాకు కావాల్సింది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్. ఒక్కసారి ఆ అనుభవ జ్ఞానం మీరు పొందుకున్నారంటే అసలు మీ ఇంట్లో ఉన్న సంతోషాన్ని మీరు కళ్ళు తెరిచి చూడగలుగుతారు. I need you all to experience the goodness of God, and when you experience, you will see all the దేవుని things. యొక్క మార్గాలు మీరు చూడగలుగుతారు. You will able to see the way of the Lord. సూపర్ న్యాచురల్ అన్నది మీరు ఆశ్చర్యకార్యాలు ఎదుక్కోని అవసరం లేదు, ఆశ్చర్యకార్యమే నీ ఇంటికి వస్తుంది. You don't have to go in search of supernatural, because the supernatural will come to your house. ఏ సిచ్యుయేషన్, ఒక అజంప్షన్ గాని, ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ గాని మీకు వచ్చినప్పుడు మైండ్ యువర్ ఓన్ బిజినెస్ అని మీ పేరు చెప్పుకోండి అది. That's the reason I keep
emphasizing when you get any assumptions, expectation, any wrong thoughts, you need to tell to your thoughts, mind your own business, get out of my thought. ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు తట్టుకోలేరు, The people of this world cannot bear this. అందుకనే బర్స్ట్ అవుతారు. That's the reason they get irritated కానీ and burst. దేవుడు నిన్నెప్పుడు కంట్రోల్ చేస్తాడు. But God on the other hand will always ensure ఇది that నీ you పని control. కాదు, He keeps on reminding you, telling ఇది that this is not your చూసుకునేది work. నేను, He says, it is me who takes నా over. పని నన్ను చేసుకొని Allow me to do my work, నువ్వు says the నా Lord. పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపో. You do my work and do my నువ్వు word. చేసుకో, నువ్వు ఒక్కొక్క సంవత్సరం అధిగమించుకుంటూ ప్రమోషన్ తీసుకుంటూ సంతోషంగా నీ భార్యని, నీ భర్తని, నీ పిల్లల్ని ఆశీర్వదింపబడుతూ అనేక మంది కుటుంబాలను బాగు చేయని అంటున్నాడు. The Lord is telling you keep on progressing in every level and you keep on also prospering. ఒక్కడు గుర్తు పెట్టుకోండి, But remember one thing. వాక్యమే చెప్పాలి అని కాదు, It's not only is preaching the word of మీ God. మంచి ప్రవర్తన ద్వారా వాక్యము లేకుండానే వారిలో మార్పు తీసుకురాగలుగుతారంటే ఆ వాక్యమే నువ్వు. But when because of your apt behavior, you're able to bring the transformation in నీకున్న the other person is ఆలోచనే the వాక్యము. gospel. Your thoughts itself has become the gospel. నీ ప్రవర్తనే వాక్యము. Your behavior becomes the నీ gospel. మంచి పాజిటివ్ గా థింక్ చేసే నీ హృదయమే వాక్యము. The way you're thinking positively itself becomes the word of God to అంటే them. నువ్వే డాక్టర్, So you have become a spiritual నువ్వే doctor. డాక్టర్. You have become a doctor. ఇది ఒక్కొక్కరికి మీకు ఈ రోజు గుర్తు చేస్తున్నాను, నువ్వెవరు అన్నది గుర్తు I'm చేస్తున్నాను. reminding to each and every one of you who you are. Speaking. దేవుడు మీ జీవితంలో కార్యం చెయ్యాలని ఇష్టపడతారు, God wants to do great works in your life. మరి అది జరగడానికి నువ్వు ఎదురు చూడాలి కదా. But should you not wait for that to happen? ఎదురు చూడకుండా ఏమి జరగదు, నాకేం జరగదు, ఇలాగే అంటారు, వాళ్ళు ఇలాగే మాట్లాడతారు అని చెప్పి నువ్వు దేవుని బయటకు తోసేస్తే ఎట్లాగా? But what is if you are throwing away God from your life by speaking wrong words? It will not happen to me. They will only speak like ఇంకొక that. అడుగు వేస్తే నువ్వు చక్కగా పరలోకంలో అడుగు పెడతావు. It was just that one next step you would have entered into heaven. ఆ అడుగు వేసే లోపు నువ్వు డిసెప్షన్ వచ్చి నువ్వు వెనక్కి తిరిగేస్తున్నావు. By the time you can put on to the next step, deception comes into your life and you walk backwards. ఒక్కటే, దేవుడికి భయపడువారు ఎప్పుడు వాళ్ళని వాళ్ళు జాగ్రత్త పెట్టుకుంటారు. Those people who have fear and reverence of God will always safeguard సర్వ themselves. మానవాళి గురించి చెప్తున్నాను నేను. I'm talking about the people around the world. ఈ రోజు ఆ వాక్యంలో ఏముంది? ప్రతి జనము, ప్రతి ప్రజలు, వంశాలు, భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు, సర్వ మానవాళికి ఒకటే చెప్తున్నారు. ఆ దేవదూతలు చెప్పేది అందరికీ వినిపిస్తాది. In Revelations 14 verse 6, this is what it says: the good news will be proclaimed to every nation, tribe, language and people, and everybody will hear it. మీరు చూడాలనుకుంటే చూడండి, ఇంకా ఆకాశం తెరవబడే ఉంది, దేవదూతల సమూహము ఆకాశం చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంది. If you want to see, the doors of heaven are still open and the angels are descended and they are just traveling around. ఇది ఫెయిత్ స్టేట్మెంట్ కాదు, నేను ఫెయిత్ స్టేట్మెంట్స్ మీకు ఇవ్వను. I am not giving you just a faith statement. I don't want to give that either. నా హార్ట్ లో ఏముందో అదే మీకు చెప్తాను గానీ నోట్తో చెప్పేవాడిని అయితే కాదు, నోట్తో చెప్పేదాన్ని అయితే కాదు. Whatever is there in my heart, that is exactly what I'm revealing. It's not just empty words. అదే చెప్తున్నా, ఉంది అంటేనే ఉంది. If it is there, that's the reason why I'm saying it. అది తప్పక మీరు చూడాలి. And you have to see it. వాళ్ళ పని ఏంటి? ఎవరు వాక్యము పెట్టుకుని ఉంటారో వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ గా ఉంటూనే ఉంటారు. Their role is whoever gives importance to the word of God, they will give protection to them. వాక్యము అన్నది నీ బలహీనత నుండి నిన్ను బయటకు తీసుకురావడానికే వాక్యము. The word of God is there so that to pull you out of your weaknesses. వాక్యం అన్నది నీ బాధలో నుండి బయటకు తీసుకొచ్చేదే వాక్యము. Word is to bring out of your discomfort and give you solace. నీ అజంప్షన్ అంటే ఒక మనిషికి ఏమేమి ఆలోచన వస్తుంది, ఏ హృదయ ఆలోచన వస్తుంది, ఏం మాట్లాడతారు, ఇవన్నిటిని కంట్రోల్ చేసుకునేదే, ఎలా కంట్రోల్ చేసుకునేదో నేర్పించేదే వాక్యము. It is the word of God that teaches you how to control your thoughts, how to control your emotions, and how to walk in alignment to the word of God. కాబట్టి సర్వ మానవాళికి ఇది వార్నింగ్. ఇది Therefore, this is a warning to all the people who ఆది belong to this కాండం world. నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు కూడా ఎంత మంది మిగిలిపోయి ఉన్నారో, శ్రమలు మహాశ్రమల కాలంలో ఏ జనమైనా ఉండని, ఏ వంశమైనా ఉండని, ఏ భాషకి సంబంధించిన వారైనా ఉండని, వాళ్ళందరూ తప్పక ఈ స్వరము వింటారు. To all the people who are left behind in this world, let it be any nation, any tribe, any language or any person, they will definitely hear this voice. అంటే ప్రవక్తల ద్వారా పాత నిబంధన గ్రంథంలో ప్రవక్తల ద్వారా వార్నింగ్ ఇచ్చారు, విన్నారా? వినలేదు. In the Old Testament, the prophets had forewarned, but did people give importance to ఒకరు that? వార్నింగ్ ఎందుకు ఇచ్చారు?
Why were they warned? ఇప్పుడు వరదలు వస్తున్నాయి, వార్నింగ్ ఇస్తారు, వెంటనే ఏం చేస్తారు? మీరు అన్ని రెడీ చేసేసుకుంటారు. When there is a warning of floods, you will always safeguard and ensure that you have been protected. అదే వార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే మిమ్మల్ని మీరు ప్రిపేర్ అయిపోవాలి. Therefore, when the spiritual warning is coming to you, you should immediately prepare yourself. ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అని అంటే వార్నింగ్ తీసుకోవడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు అని అర్థం. When you're not prepared, that means you're not interested in the warnings. అంటే వారు ఇప్పుడు ఉంటారు, శ్రమల కాలంలో ఉంటారు, మహాశ్రమల కాలంలో కూడా ఉంటారు ఆ జనాంగము. They will be left behind, they will ensure they are in tribulation and also be there in great tribulation. అంటే ఇప్పుడు ఉంటారు అంటే ఆ కాలంలో ఉన్నారు అంటే సోదమ గుమ్మరు నోవాహ కాలంలో ఉన్నారు. In the Old Testament means Sodom and Gomorrah times and also during the time of Noah. కుమారుడు ఉన్న కాలంలో శాస్త్రులు పరిచయులు ఉన్నారు. In the time of Jesus Christ, these were the Pharisees and the scribes who were there like ఇప్పుడు that. But who are they now? ఇప్పుడు Now? కాబట్టి అప్పుడు నుండి ఇప్పుడు వరకు కూడా దేవుడు వార్నింగ్ ఇస్తూనే ఉన్నారు, కానీ వార్నింగ్ ఎవ్వరు చెప్పట్లేదు. Now from the times of the past till today, God is always forewarning us, but nobody is enlightening people about the warnings of God. కానీ మనం ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలి, అబద్ధం చెప్పకూడదు కదా. మరి We have to speak the truth as it is. They should not hide the truth. ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉన్నాడు, ఆ పేషెంట్ కి ఏ ప్రాబ్లమో చెప్పకపోతే వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? The doctor will tell what the problem the patient is facing. If he ఇప్పుడు doesn't tell, how will he క్యాన్సర్ know? అనుకోండి, అయ్యో చెప్తే బాధపడతారులే అని చెప్పి చెప్పడం మానేస్తే ఎవరు పోతారు? The doctor, for example, if he comes across a patient with cancer, if he doesn't tell, who will die when he's not warned? అలాగే మీరు ఏ ప్రాబ్లం లో ఉన్నారో మీకు ముందు చెప్తేనే కదా మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్త పడి మీరు ఓవర్కమ్ చేస్తూ అధిగమిస్తూ ప్రతి వాటిని కంట్రోల్ చేసుకునే శక్తి మీరు పొందుకుంటారు. You will receive the power when you are forewarned and highlighted about your sins, so that you will take sure that you don't do those mistakes again. ఈ మొదటి దూత ఏమని చెప్తుంది? దేవుని వైపుకి తిరుగు. Out of these three angels, the first angel is telling, fear God and turn towards God. దేవుని తట్టు తిరగాలంటే ఫస్ట్ ఎలా తిరగలుగుతారు? ఇలా తిరిగితే దేవుడి తట్టు తిరిగినట్టు It అయిపోతుందా? is not a physical turning towards God. మారు మనసు పొంది తిరుగు. It's only through repentance that you have to turn. మారు మనసు అంటే ఏంటి? What is the meaning of ఏ repentance? బలహీనతల వలన నువ్వు బంధింపబడుతున్నావో, ఏ బలహీనతల వలన నువ్వు బాధపడుతున్నావో, ఏ డిసెప్షన్ లో ఉన్నావో అది రియలైజ్ అయ్యి నువ్వు పశ్చాత్తాపపడు అని అర్థం అక్కడ. That means your weaknesses has made you into bondage. Your weaknesses has really taken control over you. You have to realize and repent and don't repeat that again. మాథ్యూ 24:14. వార్త 24వ అధ్యాయము 14వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 24 వర్స్ 14. మరియు ఈ రాజ్య సువార్త సకల జనములకు సాక్షార్థమై లోకమంద అంతటను ప్రకటింపబడిను, అటు తరువాత అంతము వచ్చును. And this gospel, Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. అంటే ఈ రాజ్య సువార్త అని ఉంది చూసారా, ఆ రాజ్య సువార్తలో ర్యాప్చర్ అవ్వక ముందు రాజ్య సువార్త ఉంటుంది. Before the rapture, there will be this gospel that will be preached. ఆ రాజ్య సువార్తలో కూడా ఏముంటుంది? దేవుడి తట్టు తిరుగు, మారు మనసు పొందు, పశ్చాత్తాపంతో ఉండు అని అర్థము. The gospel of the kingdom also enlightens upon repent, turn towards God. మొదటి దూత కూడా ఈ దీన్నే ప్రకటిస్తుంది. The first angel was speaking about this. భూలోకంలోని సకల జనులకు అంటే యూదులకు, క్రైస్తవులకు, క్రైస్తవేతరులకు అందరికీ సంబంధించింది ఇది. To the people of the world is to all the people. దేవుడికి మనిషి అంతవరకే. For God, it is just mere man. నువ్వు ఏ వంశమో ఏ భాష మాట్లాడుతున్నావు కాదు, It is నువ్వు not- నా వాడివి అంతవరకే. It is not what language you are speaking or who do you belong, whether you are belonging to God or not matters. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా సువార్త వినాలంటే, సువార్త అంటే నువ్వెవరో తెలుసుకోవాలి అని అర్థం. The good news is nothing but you need to identify who you are. నువ్వు ఎలా మార్చుకోవాలి అని అర్థము. It is how you need to change is important. నువ్వు ఎలా నేర్చుకోవాలి అని అర్థము. It is how you should change yourself is important. వినవలసిందే. There is no option but to hear. వాళ్ళు వినలేదు కాబట్టి బయట మనుషులు ఏమంటారు? ఎలా ఎవరైనా ఇలా ఉంటారా అని అడుగుతారు. The outside people will make a simple word telling that
Can anybody live like this? ఎందుకంటే అపవాది ఉండడు కదా, Because the devil will not allow them to be like that. అపవాది ఉండడు కాబట్టి అపవాది వేసే ఆ విత్తనం ఏంటి, ఇలా ఎవరైనా ఉంటారా, ఇలా ఎవరైనా మార్చుకుంటారా, మనుషులు కదా, మనుషులు వీక్, మనుషులు ఆ పాపం చేయడం సహజం అని అంటారు. The devil will speak through the people and people will say, can anybody live a holy life, righteous life? It is common for a man to sin, therefore we are all sinners. కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఇది వినాలి, ఇది సువార్త ప్రతి వాళ్ళు వినాలి. Therefore every person, nation, tribe and people must receive and know this gospel. ఆయన ఒక్కడే దేవుడని ప్రతి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. Everybody must know that he alone is దేవుడు God. ఒక్కరే, There is only one true ఆయన God ఎప్పుడు మంచి నేర్పిస్తారు. and he teaches only good శిక్ష things. దుష్ట శిక్షణ, శిక్ష రక్షణ కాదు. He doesn't say the sinners have to be punished and the righteous should be దుష్టులలో saved. ఒక్కడైనను నశించడం నాకు ఇష్టం లేదు అని అన్నారు. But what that only true God has been teaching us is that even the wicked should not perish. ఎవ్వరు కూడా నాశనం అవ్వకూడదు అన్నది దేవుడు Nobody ఆశ. should perish and this is the delight of God. కాబట్టి దేవుడు మనకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా, ఒక మాదిరిగా మనకు ఉండాలి. God should be an example in our lives and we should follow that example. ఆయనకి మన ప్రవర్తన ద్వారా, మన మాటల ద్వారా ఆయనకి మహిమ తీసుకొచ్చే విధంగా మనం ఉండాలి అంటే వాక్యమే అవసరము. When we have to bring glory to his name, the word of God is very important for us వేరే to know. మార్గం లేదు. And there is no other సర్వ సృష్టి ఆయనకు నమస్కారము చెయ్యాలి అని వార్నింగ్ ఇస్తున్నారు. and every person, every people should always bow down to him. ఎలాగైనా రావాల్సిందే. No matter what, people have to turn towards him. గలేషియన్స్ 1:8-9. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 8-9 వచనములు. గలేషియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్సెస్ 8 and 9. మేము మీకు ప్రకటించిన సువార్త గాక మరి ఒక సువార్తను మేమైనను పరలోకం నుండి వచ్చిన ఒక దూతైనను మీకు ప్రకటించిన ఎడల అతడు శాపగ్రస్తుడవును గాక. మేము ఇది వరకు చెప్పిన ప్రకారము ఇప్పుడును మరలా చెప్పుచున్నాము, మీరు అంగీకరించిన సువార్త గాక మరి ఒకటి ఎవడైనను మీకు ప్రకటించిన ఎడల వాడు శాపగ్రస్తుడవును గాక. ఇది ఎవ్వరు దృష్టి పెట్టరు. People don't focus upon Galatians chapter 1 verses 8 and 9. దేవుడు శపిస్తారేంటి అని అంటారు. They will ask, how can God curse somebody today? శాపం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? I told you what is the source and where curse మనుషుల has begun. ప్రవర్తన ద్వారా వాళ్ళు అధిగమించి ఆ శాపంలోకి వెళ్ళి వారు పడుతున్నారే కానీ దేవుడు శాపం ఇవ్వడం అని అదే చెప్తున్నా. దేవుడు శాపం ఇస్తారని ఒక్క మాట టక్కుని ఇసురుతారు కానీ వాళ్ళ ప్రవర్తన వలన, వాళ్ళ మాటల వలన, వాళ్ళ దూషణ వలన, వాళ్ళు చేసిన చెడ్డ పనుల వలన ఆ శాపానికి గురవుతున్నారన్నది రియలైజ్ అవ్వట్లేదు. Curse has entered into human beings primarily because people are adding sin to sin in their lives. They will simply be so rash and telling God has cursed. But did God really curse? No. It is because of people's sinful nature that curse has entered into life. పౌలు చెప్పిన సువార్త కంఫర్ట్ వాక్యం అనుకుంటున్నారా? Do you think Paul's gospel was a very comfortable one? ప్రేమతో రావాలా, బెత్తంతో రావాలా? అది పౌలు సువార్త. Paul's gospel was this: should I come with love or should I come with a rod? ఎలా రావాలని మీరు కోరుకుంటున్నారు అన్నది పౌలు సువార్త. Paul was asking, how do you want me to treat you? నేను సాత్వికంతో మీతో రావాలి అని అంటే మీరు దేవుడి తట్టు తిరగాలి, దేవుడికి ఇష్టంగా మీరు జీవించాలి. If I have to come with love and affection, with humbleness, you have to turn towards God. బెత్తంతో రావాలి అని అంటే వార్నింగ్ తోను, దేవుని యొక్క శిక్షతోను మిమ్మల్ని ఎలాగైనా తెచ్చుకుంటాను అని అర్థం. If I have to come with a stick or a rod means I know how to bring you to the fold of Christ. అంటే ఇక్కడ ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాడు? Why did Paul say this? గలతీయుల దగ్గర ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాడు? Why did he speak these words to the Galatians? అక్కడ అబద్ధ బోధకులు వెళ్ళి పౌలు వేసిన పునాదిని బలహీనం చేస్తున్నారు. Because false prophets, false people, false pastors were going and corrupting the seed, the word of God that Paul had sown. ఎలా బలహీనం చేస్తున్నారు? How are they making it weak? ఏముంది, అబద్ధం చెప్పావు, ఏముంది, క్షమాపణ అడుగు, దేవుడు విడుదల చేస్తారు. People can become weak like this type of speech. What is so great? You have spoken a lie, go and ask God forgiveness, he will forgive you. ఇలాగా పాపానికి కాంప్రమైజ్ అయిపోతుంటారు. So people were compromising their sinful nature. ఈ ప్రతి దానికి అందరూ కాంప్రమైజ్ అయిపోయి అబద్ధ బోధకులు కూడా కాంప్రమైజ్ గా నేర్పించుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. So even the false preachers of the word of God are preaching wrong things and wrong doctrines came up. ఇప్పుడు బోధించేవారు అబద్ధాలతో బ్రతికారు అనుకోండి. If the people who are preaching the lies, అయ్యా నా భర్త అబద్ధం చెప్తున్నాడయ్యా, నా భార్య అబద్ధం చెప్తుందయ్యా, అయ్యా నా పిల్లలు అబద్ధాలు చెప్తున్నారయ్యా అని మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఏం చెప్తావు? so when this person is caught up in telling lies to this preacher, and if somebody in the congregation comes and tells, my wife is telling lies and I am telling lies, what answer will you give them? ఏమీ లేదమ్మా, దేవుడు క్షమిస్తాడు
వాళ్ళని మారు మనసు పొందమని దేవుడు క్షమిస్తారు, వెళ్ళమనమ్మా అయిపోయింది. They will simply say there is nothing wrong, God will forgive, all your person has to do is go and ask for forgiveness. ఎందుకంటే వాళ్ళలో కూడా ఉంది కదా, ఏమని చెప్తారు? Because theirs also is a sinful nature. What else can they tell? వాళ్ళు చేత్తో దేన్ని కదపలేరు. They cannot move anything with their finger. మీతో మాత్రం ఇలా ఉండండి అలా ఉండండి అని మాత్రం But చెప్పగలుగుతారు. when it comes to you, they will start rubbing. ఇలాగ చెప్పే బోధకులు అక్కడికి వచ్చారు. These type of false preachers came there. బలహీన పరచడం అంటే తెలుసా? You know what is the meaning of making them పౌలు weak? సువార్తలో ఇప్పుడు మీరందరూ ఎలా స్ట్రాంగ్ గా నిలబడి ఉన్నారు, వెంటనే ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతున్నారు, వెంటనే దేవుడి తట్టు తిరుగుతున్నారు, వెంటనే మీ తప్పు రియలైజ్ అయ్యి వెంటనే మార్చుకోవడం, ఇది స్ట్రాంగ్ అయిన సువార్త అయితేనే ఈ విధంగా మీరు ఉండగలుగుతున్నారు. You can be strong because when you're receiving the word of God, you have decided to change and transform yourself according to the mind of Christ. అవును Then you కదా, become strong. నేను ఈ తప్పు చేశాను, ఇది చేశాను కాబట్టి నాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని వెంటనే రియలైజ్ అవుతున్నారు. You're able to realize and relate. Yes, this is a sin and I'm lurking like this. I have అయ్యో to change. మాట్లాడకూడదు అనుకున్నాను, మాట్లాడేశాను, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను, నో ఇంకొకసారి నేను ఈ అవకాశం ఇవ్వకూడదు అని అనుకుంటారు. చూసారా, అది బలమైన సువార్త. A strong message or gospel is this: when you truly repent and say, I shouldn't have spoken like this, but I still spoke. I shouldn't have done it. Identifying the mistakes. మరి వాళ్ళని బలహీనం చేయడం అంటే ఏంటి? But how come these people can become weak? ఏమి లేదు, నువ్వు పాపం చేసినా ఆయన రక్తం కడిగేస్తుంది, నేను చెప్తున్నాను కదా విను. This person will become weak if he believes, no problem, the blood of Jesus Christ will sanctify you and justify you. నీకే బాధ ఉండదు, ఏ కష్టం ఉండదు, నేను చెప్తున్నాను కదా నీకు రాదు. If somebody believes that yes, no calamity will come upon you even if you ఏ keep on దావీదు sinning, పాపం చేయలేదేంటి? and they will come and convince you telling, did not David sin? అయ్యో మరి భయంకరమైన పరిస్థితిలో పడ్డాడు దావీదు అయితే. And they will also convince you telling that David fell into sin. నువ్వు అంత పెద్ద తప్పు చేయలేదురా, చిన్నదే చేసావు. And they will convince you by telling your sin is very small compared to what David did. దీనినే మనిషి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న మనిషిని బలహీనపరచడం అంటే ఈ మాట తీరుంటుంది. And making a strong spiritual person becoming weak is because they believe in the lies. with మీకున్న soft words. పరిశుద్ధమైన దాన్ని మీరు కాపాడుకోండి. The holy things that God has given you, you ensure you safeguard ఎవ్వరు it. దొంగలించకుండా చూసుకోండి. Ensure that nobody steals things away from పాపానికి you. కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు, తప్పుకి కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు. Don't compromise to sin, don't compromise to wrongful మీ nature. కుటుంబాన్ని సంతోషంతో, సమయోచితమైన జ్ఞానంతో, సమయోచితమైన మాటతో నీ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టుకోండి. With good wisdom and good works and good words, ensure that your family is protected. ఒక మనిషి బలహీన పడుతున్నాడు అని అంటే మరలా దాస్యం క్రిందకి వెళ్తున్నాడు అని అర్థం. When a person is becoming weak means that he is again going back into the slavery or to the bondage. దీనినే ఆ దేవుడు ఆ కాలంలో వీళ్ళను కూడా దూతలు అని అన్నారు. And that's the reason even these people were called as angels. ఈ అబద్ధ ప్రవక్తలు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా దూతలే కదా. These false prophets and false preachers are also angels. దేవదూతలు చెప్పిన సువార్త కూడా పౌలు చెప్పిన సువార్తే. దేవుని తట్టు తిరగండి, భయపడి ఉండండి, దేవుని తట్టు తిరిగి ఆయనకి మహిమ తీసుకురండి. The gospel of the angels was nothing but whatever Paul has spoken. Fear God, turn towards God, repent and don't sin anymore. పౌలు ఏ సువార్త చెప్పాడో అదే సువార్తని ఇక్కడ మొదటి దూత మరలా ప్రకటించడం మొదలుపెట్టింది. So the first angel was speaking the same gospel or the good news that Paul was preaching. కానీ ఆ సమయంలో ఎలా చెప్తారు తెలుసా మీకు? But during that time, you know how they would say. రెవల్యూషన్ 8:13. ప్రకటన గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 13వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 8 వర్స్ 13. మరియు నేను చూడగా ఆకాశ మధ్యమున ఒక పక్షిరాజు ఎగురుచు బూరలు ఊదబోవుచున్న ముగ్గురు దూతలు బూరల శబ్దములను బట్టి భూనివాసులకు అయ్యో 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 అని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుట వింటిని. చూసారా? And I looked and I heard an angel flying through the midst of the heavens saying with a loud voice, Oh, oh, oh to the inhabitants of the earth because of the remaining blast of the trumpet of the three angels who are about to sound. అయ్యో అన్న పరిస్థితుల్లో మిమ్మల్ని తేవట్లేదు నేను. I am not bringing to a place where there is terror. ప్రతి వారము ఆ పశ్చాత్తాపంలోనికి మీ హృదయాన్ని లాగి ఇక్కడ కూర్చోపెడుతున్నా. Every week I am ensuring that you repent and you come to the throne of grace. మిస్టేక్ జరుగుతుంది లేదని నేను అన్ను. Mistakes are happening. I'm not telling it's not work. నేను మీతో పోరాడట్లేదు, మీలోన బలహీనతలతో పోరాటం చేస్తున్నాను నేను. I am not wrestling with you, but I am wrestling with those weaknesses that is మీ inside you. బలహీనతతో నేను పోరాటం చేస్తూ నేను మిమ్మల్ని గద్దిస్తున్నాను, ఎందుకు అవకాశం ఇచ్చావు అని.
I am fighting with your weaknesses, but at the same time I'm rebuking you. Why did you give a chance? ఈ దూతలు ఏమన్నారు? అయ్యో అయ్యో అయ్యో, ఎంత భయంకరమో తెలుసండి. And the angel was crying out loudly, terror, terror, terror. ఏ 39 కొరడా దెబ్బలు ఆయన తగిలించుకున్నారో ఆ 39 కొరడా దెబ్బలు 39 రోగాలు. The 39 stripes that fell on Jesus Christ are nothing but the 39 deadly diseases that is in the world. అయ్యో 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 అన్న దాంట్లో మీరు ఉండకూడదు. You should not be into the category called as ఆ terror, దేవదూతలు terror. ఈ కుటుంబానికి ఎలా ప్రొటెక్షన్ గా ఉందో అలాగా మీ కుటుంబాలకి ప్రొటెక్షన్ గా కావాలి అంటే ఇది ఒక్కటే మార్గం, ఇంకా వేరే మార్గం లేదు. There is no other shortcuts if your family has to be protected from all these troubles that's going to come. రెవల్యూషన్ 9:12. ప్రకటన గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 12వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 9 వర్స్ 12. మొదటి శ్రమ గతించెను, ఇదిగో మరి 2 శ్రమలు ఇటు తర్వాత వచ్చును. ఇవి చూసారా? ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి. Have you not seen one over the other? చూడండి. అలాగే రెవల్యూషన్ 11:14. ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 14వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 14. 2వ శ్రమ గతించెను, ఇదిగో 3వ శ్రమ త్వరగా వచ్చుచున్నది. ఇది చూడండి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి, ఒకటి తర్వాత ఒకటి. ఇది భయపెట్టడానికి కాదండి, నేను ముందు జాగ్రత్తగా మీకు చెప్తున్నాను. The second horrible thing has now happened, but now the third one will be here soon. See, one after the other, trouble is taking place. దేవుడు ప్రవక్తలతో ఏమంటారు తెలుసా? You know what the Lord speaks to the నువ్వు prophets? వాళ్ళు వింటారో వినరో నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు. The prophets were spoken. The Lord spoke to the prophets telling whether they hear or not, go and speak to them. వాళ్ళు విన్నారనుకో, If they turn and if they obey, వాళ్ళు రక్షింపబడతారు, నువ్వు రక్షింపబడతావు. you will be saved indeed and they also will be saved. వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పలేదనుకో, But on the other hand, if you do not want వాళ్ళ them, గురించి పక్కన పెట్టు, నిన్నైతే నేను వదలను. forget about them, but I will not spare you, says the Lord. మూడోది, నువ్వు చెప్పాక కూడా వాళ్ళు మార్చుకోలేదనుకో, Third one, even after you telling them, if they don't change, నిన్ను నువ్వు రక్షించుకుంటావు, నిన్ను నువ్వు దక్కించుకుంటావు, వాళ్ళు నేను వదలను. you will be able to safeguard yourself, you will be saved, but I will not save them. వాక్యమే చెప్తుంది, నేను This చెప్పట్లేదు. is the word of God I am speaking, not me. అందుకని ఎవరు ఏమనుకుంటున్నారా కాదు, దేవుడు చెప్పమన్నది చెప్పాలి, అంతవరకే. That is the reason whatever God tells to tell, only that I am telling. ఇది ఎంత గొప్ప భాగ్యం అండి. It is a great privilege and honor. జరగబోయేది ముందే చెప్తున్నారంటే ఎంత గొప్ప భాగ్యం. ఎవరు చెప్తారు దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు, దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటున్నారు అంటారు, కానీ మీలో ఉన్న బాధ, మీలో ఉన్న దుఃఖము ఎక్కడి నుండి వచ్చింది, ఎవరి నుండి వచ్చింది, ఎలా మార్చుకోవాలి, ఏ పాపం మిమ్మల్ని పరిపాలిస్తుందని ఎలా తెలుస్తుందండి మీకు? It's a great privilege and honor when God is forewarning us. People have to be enlightened about your mistakes and their sins and where is the source of your problem. Instead of that, they keep on telling God loves you, God wants to దేవుడు make use of వాక్యమే you. చెప్తుంది, వీళ్ళు నా గొర్రెలకి పైనే వాళ్ళు దెబ్బలు మానుపుతున్నారు కానీ వాళ్ళని విడుదల చేయట్లేదు అని వాక్యమే చెప్తుంది. The word of God very clearly says, my children are being given only superficial treatments for their wounds. ఇప్పుడు ఆయనకు భయపడి ఆయనకు మహిమ తెచ్చే వారిని ఎలా కాపాడుతున్నారో చూడండి. Let us see how the Lord is glorifying himself and saving these people. రెవల్యూషన్ 3:10. ప్రకటన గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 10వ వచనం. స్లోగా చదవండి. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 10. Revelation chapter 3 verse 10. Read it slowly. నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక. అంతే, ఏముంది? నువ్వు మీరు నా ఓర్పు విషయమై వాక్యము, అది ఏదైనా సరే మీరు తీసుకుంటున్నారు, మార్చుకుంటున్నారు, నిలబడుతున్నారు, రియలైజ్ అవుతున్నారు, పశ్చాత్తాపడుతున్నారు, నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. Revelation 3:10. You obeyed my message and endured. That means you received the message in total value, repented of it, and then taking extra care. ఓర్పుగా తీసుకుంటున్నారు. And you're receiving it with patience. ఎవ్వరూ కూడా ఎవరైనా ఒకరు తిడితే రిసీవ్ చేసుకోరు, వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. People don't like rebuke because they don't want to be corrected. కానీ మీరు ఎంత విధేయతతో మీరు లోబడి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. But you have obeyed my command to persevere with lot of అది మీ obedience. సాక్ష్యం. అది And that's your testimony. రిసీవ్ చేసుకున్నారు. కోపం రానియండి, నేను కాదు, కోపం వచ్చి కూడా రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళని నేను చూసాను. నేను Yes, people get angry, but
at the same time they also వాళ్ళు decided to obey. సెట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది, Some people take time to set. కానీ వాళ్ళు వదలట్లేదు, నేను వదలట్లేదు కదా But ఇక్కడ. they are also adamant, and even I am also adamant ఇది in మీ bringing them. సాక్ష్యము. And this is your testimony because మీరు you are అలా persevered. రిసీవ్ చేసుకున్నారు కనుక భూ నివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటి మీదకి రాబోవు శోధన కాలంలో నేనును నిన్ను కాపాడేదను. Because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. అంటే అయ్యో 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 అన్న సిచ్యుయేషన్లో మీరు లేరు. That means you are not under the category of people where it is only trouble, trouble, trouble. మీరు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. You are receiving the word మీరు of God. ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటున్నా అయినా కూడా వార్నింగ్ ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా? The more you're receiving, still warning is coming. Why is ఆ it so? రిసీవింగ్ ని స్ట్రాంగ్ చేయడానికి. Your receiving will become more strong. ఆ Your స్ట్రాంగ్ నిలబడి ఉండటం వలన జర్మయ్య అలాగే రిసీవ్ చేసుకున్నాడు. Jeremiah received it very firmly, so your decisions also will become very firm. మీరు నన్ను వెళ్ళమంటారు, చెప్పమంటారు, అన్ని చేయమంటారు, అక్కడికి వెళ్ళాక మీ ఇష్టంగా చేస్తారు, వాళ్ళు వదిలేస్తారు, నన్ను అవమానంగా చూస్తున్నారు అని అంటాడు. Jeremiah used to lament and say, you're telling me to go and forewarn them, go and tell them, but when I go, you're softening and you're not doing things which you tell me to tell. నువ్వు వెంటనే కరిగరం చూపించేస్తావు, Immediately you're showing compassion on them, వెంటనే Lord. జాలి చూపించేస్తావు. You're showing them mercy, Lord. నినెవె పట్టణానికి వెళ్ళమంటావు, వాళ్ళ మీద కనికరం You're చూపించేస్తావు. telling me to go to Nineveh, but at the same time you're showing them mercy. మరి వారు పశ్చాత్తాపపడి నా తట్టు తిరిగినప్పుడు వాళ్ళని క్షమించుకుంటానా? మరి క్షమించాలి కదా. But God is telling, when they turn towards me, when they're repenting, should I not forgive them? అలా చెప్పిన తర్వాత కూడా అక్కడ జోనా చెప్పాడు, ఇక్కడ జర్మయ్య ఏమంటాడంటే నీ వాక్యం పలకకూడదు అనుకుంటా, కానీ పలకకుండా ఉండలేకపోతున్నాను. There Jonah was saying like this, Jeremiah also says this thing, I have decided not to speak your word, but I am not able to shut the word inside my heart. It is like fire burning within me. అది దేవుని యొక్క రుచి అలా ఉంటుంది. That's the taste of the word of వినటం God. వలన ఉండదు, It's not by just అది hearing. వినేటప్పుడు మీ హృదయంతో మాట్లాడుతున్నా, మీతో కాదు. When you're hearing, I'm not speaking to you, but I'm speaking to your దురద heart. చెవులతో మాట్లాడను. I'm not speaking to those itchy ears people. సంఘంలో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాటలు వినబడే చెవులతో మాట్లాడతాను I'm నేను. speaking to those ears which has the hearing capability of the Spirit speaking to them. కళ్ళతో గుర్తించే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను I'm నేను. speaking to those people who are able to identify through హృదయంతో their eyes. గ్రహించే వాళ్ళతో To the మాట్లాడుతున్నాను నేను. people whose heart is comprehending, I'm speaking to those people. ఈ విధంగా వాళ్ళు బయటకు వస్తారు. This is how they will be bailed out of the తెగులు problem. గాని, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం గాని, ఏదైనా సరే నేను చెప్తున్నాను, వాక్యం ఒక్కటే, వాక్యాన్ని బట్టి మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్త పడుతున్నారు అని అంటే మీ సిట్యుయేషన్ అంతా కూడా మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది. Famine, plagues, pestilence, money problem, let it be any sicknesses, it has to leave you and go to those people who give importance to the word of God and నీకు changing. అన్ని డోర్స్ మూసేసినా దేవుడు మాత్రం ఒక డోర్ రెడీగా తెరుస్తారు. ఆ ఒక్క డోర్ చాలు మొత్తము నీకు దొరకడానికి. Let the people close all the doors and venues for you, but God will open a door that no man can shut it. ఎందుకంటే నీ డోర్స్ నువ్వు మూసేసుకున్నావు అనుకో, నువ్వు తెరుచుకోలేవు. But if you close your own doors, who is going to open for? అది బిజినెస్ అయినా ఉండని, ఏదైనా సరే నీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో వెళ్ళావు అనుకో, దానివల్ల ఏ ఉపయోగము ఉండదు. అది నీ ఆలోచన. But if you go for any business dealings or anything, it will not come to pass because that was your own understanding and not God. దేవుడు నీకు చెప్తున్నారంటే నీ ఫ్యూచర్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తారు. But God is speaking to you. He knows the future that you are going to face. దేవుడికి మీకు తేడా ఏంటంటే దేవుడు ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తారు, మనుషులు ఇప్పుడు గురించి The ఆలోచిస్తారు. difference between man and God is this: God foresees the future, but you think only about the కానీ present. దేవుడు మాత్రం ఎప్పుడో జరిగిన మీ జీవితంలో మీ ఆత్మీయ జీవితం గురించి మాట్లాడారు, ఇప్పుడు నీ ఆత్మీయ జీవితం ఏంటని చూస్తారు. God is not concerned about your testimony or witness of the past. What is your testimony now is important to God. మార్క్ 16:15. Mark 16 verse 15. మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి. ఏమన్నారు? Mark 16:15, and he said to them, go into the whole world and preach the gospel to every creature. అంటే తలుపులు కొట్టి కూర్చోపెట్టి దేవుడి వాక్యం చెప్పమని కాదు దీనికి అర్థం. It's not going and knocking at the doors of the houses of the people and giving them the gospel and shouting in the streets. ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మోషే కర్ర పట్టుకుని వెళ్ళాడు కదా అని అందరూ కర్రలెట్టుకుని వెళ్తున్నారు.
As Moses had a rod along with him, a staff along with him, everybody is keeping a staff with ఇప్పుడు them. ఆ కర్ర దేవుడిచ్చారా నువ్వు తీసుకున్నావా? Now that staff is given by God, or have you taken out your own? దేవుడు ఇచ్చిన కర్ర అధికారానికి గుర్తు. The staff that God has given is an authority that God has given to you. నువ్వు అందమైన కర్ర తెచ్చుకుని నీ అధికారంతో వెళ్ళి ఏ సువార్త బోధిస్తావు? But if you bring a very good staff and got from the market, what gospel are you going to preach? మోషేకి దేవుడు అధికారం ఇవ్వడం వలన 6 లక్షల మందిని నడిపించాడు. God gave authority to Moses and he led 6 మరి lakh నువ్వెంత men. మందిని రక్షిస్తావు? But you on the other hand, how many people are you going నేను to save? అందుకనే నేను వేరే వేరే ఏంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళి 3 రోజులు సువార్తలు చెప్పి వచ్చి నేను వాటిని నమ్మను. నేను I don't believe in just sharing the gospel to people and then coming off. మోషే 6 లక్షల మందిని బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళని నడిపించుకుంటూ తీసుకొచ్చాడు. Moses brought the 6 lakh people out of the bondage from Egypt. వదిలేలేదు అక్కడ. He did not just left them alone. అలాగే ఇక్కడ సర్వ సృష్టికి సువార్త ఎలాగంటే ఆ సువార్త నువ్వే. You are that gospel. Your life is the gospel to all the people. నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్తావు, You're going to the office. అక్కడే సువార్త. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఉన్నావు. నువ్వు You are there in the office and your character is what is very దేవుడు అక్కడ important. నిన్ను వాడుకుంటారు. God will make use of you నువ్వు there. బిజినెస్ చేస్తావు, నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు, దేవుడు అక్కడ నిన్ను వాడుకుంటారు. You are doing self-employment. God will use you there at the point of ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి business. వేరే ఊరు వెళ్తావు, అక్కడ దేవుడు You వాడుకుంటారు. will be transferred to another place. God will use you there. ఆ విధంగా చెప్పారు గాని సర్వలోకానికి వెళ్ళి సువార్త చెప్పమంటే ఓ అందరూ బయటికి వెళ్ళిపోయి పొలోమని వెళ్ళిపోయి ఇంటి తలుపులు కొట్టి మరి చెప్తారు. Many people go to the streets and knock the doors of the people and give the gospel. ఇది కాదు సువార్త not- అంటే నువ్వు. Gospel is not knocking the doors of the నువ్వు people. సువార్త అయితేనే నీ మాట అందరూ వింటారు. You are that walking gospel. When you have the word of God in you, that is the gospel when people will hear. లేదనుకో రివర్స్ తగులుతుంది. Otherwise, there will be a reverse effect on you. కాబట్టి అందుకనే వాక్యం ఏం చెప్తుంది, నువ్వు దేవుడికి భయపడి దేవునికి మహిమ తీసుకురా అని అన్నారు కానీ దేవుడు నామానికి దూషణ తమ్మని చెప్పలేదు. That's the reason the angels said, fear God and bring glory to God, not to bring bad name or blaspheming the name of God. నీ ప్రవర్తనే ఒక సువార్తగా ప్రకటింపబడుతుంది. Your very good change in your character will become a gospel to others. అందుకనే మీ మాటల విషయంలో, మీ ప్రవర్తన విషయంలో, మీ ఆలోచన విషయంలో, మీ హృదయం మాట్లాడే విషయంలో వీటి మీద దృష్టి పెట్టాను. That's the reason your speech, your conduct, your purity, your behavior and what your thoughts and what your heart is speaking, I'm focusing only on that. Romans 16:25. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 16వ అధ్యాయము 25వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 16:25. సమస్తమైన అన్యజనులు విశ్వాసమునకు విధేయులగునట్లు ఆనాది నుండి రహస్యముగా ఉంచబడి ఇప్పుడు ప్రత్యక్షింపపరచబడిన మర్మము నిత్య దేవుని ఆజ్ఞ ప్రకారము ప్రవక్తల లేఖనముల ద్వారా వారికి తెలియబడి ఉన్నది. We just now read Romans chapter 16 verse 25. ఈ మర్మము అనుసరించియున్న నా సువార్త ప్రకారముగా అయిపోయింది. Now to him who is able to establish you according to my gospel. సువార్త మర్మముతో, మర్మము అంటే తెలుసా ఆశ్చర్యపడిపోయే అంత దైవ జ్ఞానము అని అర్థము. The revelation of the mystery kept secret since the world began. That is something which is important. రాజకీయ నాయకుల్లాగా దంచి ప్రసంగాలు కాదు, It's not a thumping sermon like how the politicians make. వాక్చాతుర్యం కాదు. It's not through the excellence of your words. దైవ జ్ఞానము మనుషులు గుర్తించబడేటట్టు దైవ జ్ఞానంతో బోధించాలి కానీ నీ జ్ఞానంతో నువ్వు ఊగిపోతూ బోధించేది కాదు. It's not your wisdom or your way you shake the stage. It's all about the godly wisdom, and people should identify the godly wisdom when you're speaking. నీ భాష కూడా మారనవసరం లేదు. You don't have to change your slang or నువ్వు your ఏ భాషలో మాట్లాడుతావు ఆ భాషే మాట్లాడు. whatever language you are comfortable speaking. భాష మారిపోయినంత మాత్రం పరలోకం నుండి కిందకు వచ్చారని ఎక్కడ బైబిల్లో రాయబడలేదు. Just because your slang or your accent changes doesn't mean that you are నీ coming from నోటి heaven. మాటను బట్టియే నువ్వు నీతిమంతుడవనియు, నీ నోటి మాటను బట్టియే నువ్వు అపరాధివనియు తీర్పు పొందుతావు. నీ నోటి మాటను బట్టి ఏ నువ్వు దైవ జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నావో, నీ నోటి మాటను బట్టి ఏ నీ లోక జ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నావో గుర్తించగలుగుతారు. By the words that you speak, you will either be condemned or be judged. By the words you speak, it will be either from godly wisdom or from the worldly wisdom. ఇదొక్కటి చాలమ్మా. This one thing is sufficient. దైవ జ్ఞానంతో నువ్వు మాట్లాడే ఒక్క మాట 100 ప్రశ్నలకు జవాబు ఇవ్వగలుగుతావు. When you speak with godly wisdom, one word is sufficient. It will give hundreds of answers to that one problem. ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి వెళ్ళకండి. Don't go for any disputes or ఇంట్లో fights. వాదనకి వెళ్ళకండి. Don't go to any arguments or fights in your house. సాతాను ఈజీగా ఎంటర్ అయ్యే వే వచ్చి
ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మాత్రమే. Satan has access only when there is arguments, that strife starts with నేను house. నేర్చుకుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు I చెప్తున్నాను. will tell you what I have learned through my experience. ఆర్గ్యుమెంట్స్ కి ఎప్పుడు వెళ్ళను. I will never go for any arguments or disputes. ఒకవేళ నిందలు ఉందా తీసేసుకుంటాను అంతే. If people accuse me falsely, I receive that, but I don't argue. సర్కాస్టిక్ గా మాట్లాడుకొని దట్స్ నాట్ మై వర్క్. Let them also be sarcastic, but it is not my work. నా పని కాదు, ఎందుకంటే నా స్వభావము తండ్రి స్వభావాన్ని చూపించాలి. Because my character should display God in my life. యోబు నోటితో పాపం చేయలేదు. Job did not commit any sin with his lips. యోబు భార్య ఏమంటది, ఇదిగో నీ దేవుని శపించి నువ్వు చావు, ఎందుకు ఈ బ్రతుకు అని అనింది. But Job's wife on the other side said, curse God and die. What type of life you are leading? మరి ఇంట్లో భార్య ఈ మాట అంటే ఏమంటారు, ఏం మాట్లాడుతున్నావు, దెబ్బ పడాలా నీకు, పోతావా పుట్టింటికి అని అంటారు. But nowadays the husbands become arrogant. How dare you speak to me like this? Should I send you back to your house? మరి యోబులో దైవ జ్ఞానం ఉంది. But Job had that godly wisdom. అన్నీ ఉంటేనే దేవుడా, ఇవి లేకపోతే దేవుడు కాదా, నువ్వు ఈ విధంగా మాట్లాడడం సరికాదు అని He అంటారు. spoke so wisely, telling, if everything is there, only then should we call God. When we do not have, should we not call upon the name of God? దానికి అర్థం ఏంటి అక్కడ? What is the meaning of the words that he spoke? యోబు నోటితో కూడా పాపం చేయలేదు. That means Job did not commit any sin even through this communication. చాలా మంది ప్రొవోక్ చేస్తారు. Many people will provoke. ఆ ప్రొవోకింగ్ చేసినా కూడా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసేటట్టు మనం ఉండాలి. But when they are provoking, you need to be silent and overcome the provocation. వాక్యం తెలియని వాళ్ళు ప్రొవోక్ చేశారనుకో, నీ ప్రవర్తన ద్వారా వాళ్ళు మార్పు తీసుకురావచ్చు. When the people who do not know the word of God, and if they are provoking you, then they can see the character in you and they can come to the word. ఏదైనా సువార్త నువ్వే. No matter what, you are that walking Bible, you are that walking word of God. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ప్రవక్తల ద్వారా ప్రకటించిన సువార్తేనమ్మా ఇది. From that time till now, it is the word that has been spoken by the prophets. చూడండి డానియేల్ 6:25. దానియేలు 6వ అధ్యాయం 25వ వచనం. డానియేల్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 25. అప్పుడు రాజోగు దర్యావేషు లోకమందు అంతటా నివసించు సకల జనులకును రాష్ట్రములకును ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారికిని ఇలాగూ వ్రాయించెను, మీకు క్షేమ అభివృద్ధి కలుగునుగాక. అంతే, మీకు క్షేమాభివృద్ధి కలుగును గాక. ఇదే సువార్త అంటే. Now this is the gospel when it said that you should be blessed. ఇక్కడ మతం ఉందా? మీకేనా మతం కనబడుతుందా? In Daniel 6:25 and 26, do you see any religion over here? దానియేలు ఏమంటాడు తెలుసా? You know what Daniel says? దానియేలు వచ్చి జరిగేది జరగబోయేది చెప్పే, ఆ కలలకు అర్థాలు చెప్పే మనిషి అన్నమాట. Daniel was the interpreter for any dreams and visions. రాజు అతన్ని పిలుస్తాడు, నాకు ఈ కల వచ్చిందని పిలుస్తాడు. There was a king who calls Daniel telling that I got this dream. అంతా చెప్తాడు, ఏం జరగబోతుందో చెప్తాడు. And he gives the interpretation to the dream that the king got. అప్పుడు రాజు అంటాడు దానియేలు నేనేం చేయాలి, దీని నుంచి తప్పించుకోవాలంటే నేనేం చేయాలి అని అడుగుతాడు. And then the king would ask for suggestion, how should I escape from this dream that you're giving interpretation అప్పుడు for? ఏమంటాడు తెలుసా? దానియేలు, రాజా నేను చెప్పే మాట నీ దృష్టికి అంగీకారమవును గాక. And then immediately Daniel will tell to the king, the words that I speak will be acceptable in your sight. నువ్వు ఎవరిని బాధ పెట్టావో, ఎవరిని మోసం చేసావో, ఎవరిని దుఃఖ పెట్టావో, ఎవరిని దగ్గర డబ్బుల విషయంలో మోసం చేసావో, నువ్వు వెళ్ళి ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి పశ్చాత్తాపంతో మారు మనసుతో వాళ్ళ దగ్గర క్షమాపణ అడిగి నువ్వు వస్తావు చూడు, నీ క్షేమము నీ మేలు నీకు ఉండకపోదు అని అంటాడు. And Daniel will speak to King Nebuchadnezzar when he got the dream and interpreted it. He said, my king, this is far away that it should come upon you. But on the other hand, to whom you have caused injustice, when you go and do that return, this thing will not come upon నీ you. వల్ల ఎవరైనా బాధింపబడ్డారు అనుకోండి, వెళ్ళి హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణ అడిగి రండి. అందరూ తప్పేమీ లేదు, నువ్వు దేవుడి కోసం చేస్తున్నావు, మనుషుల కోసం చేయట్లేదు. It's true. If somebody is hurt because of your character and behavior, it is right for you to go and apologize and say sorry. And this is pleasing in the sight of God. మనుషులు చేసే తప్పేంటంటే నేను వెళ్ళి సారీ అడిగాను అనుకో, నన్ను అప్పర్ హ్యాండ్ తీసుకుంటాడు. That what will men think on the other hand? They'll say, if I go and ask for sorry, he or she will take an upper hand. ఇప్పుడు వెళ్ళి చెప్పాను అనుకో, వాడు మరీ దీన్ని కూడా అడ్వాంటేజ్ గా తీసేసుకుంటాడు. If I go and tell sorry, he will take advantage of this situation because I'm going and telling sorry. లోక జ్ఞానము. This is worldly wisdom. ఈ లోక జ్ఞానము దేవుని జ్ఞానంలో నడనివ్వదు. This worldly wisdom will not allow you to walk in godly wisdom. వాక్యం వినడం అంటే ఏంటి? ఇదిగో ఇప్పుడు వాక్యం వింటున్నావు నువ్వు. Now, what is the meaning of hearing to the word of God? Now we are hearing the word of
భర్తను బట్టి భార్య బాధపడినా, భార్యను బట్టి భర్త బాధపడినా, అత్తగారిని బట్టి కోడలు బాధపడినా, కోడలను బట్టి అత్తగారు బాధపడినా, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. I'm giving an example of a husband getting hurt because of the wife or the vice versa. మీరు హృదయపూర్వకంగా వెళ్ళి పశ్చాత్తాపంతో వారి దగ్గర క్షమాపణ అడిగి సమాధాన పడ్డారనుకోండి, But with your whole heart, when you realize and you go and apologize to the person, even if you are not at fault, మీకున్న మేలు మీకుండకపోదు, మీకున్న క్షేమం మీకుండకపోదు. your goodness will remain with you and your blessings will remain with you. నువ్వు చేస్తున్నావంటే దానికి అర్థము And when you're doing, what will happen? వాక్యము. It's only because of the word. దేవుడి యొక్క వాక్యం వల్లే నువ్వు చేయగలుగుతున్నావు. అందుకనే చెప్తున్నా, వాక్యం వినండి అని అంటాను చూసారా, ఇదొక్కటే మార్గం మీకు దొరుకుతుంది. You're doing it because of the word of God that you heard, and only through the word of God you will be blessed. అలాగే 26th verse కూడా చదవండి. దానియేలు 6వ అధ్యాయము 26వ వచనము. నా సుముఖమును నియమించిన ఏమనగా, నా రాజ్యములోని సకల ప్రభుత్వముల యందుండు నివాసులు దానియేలు యొక్క దేవునికి భయపడుచు ఆయన సుముఖమున వణుకుచుండవలెను. ఆయనే జీవము గల దేవుడు, ఆయనే యుగయుగములు ఉండువాడు. ఆయన రాజ్యము నాశనము కానేరదు, ఆయన ఆధిపత్యము తుదుముట్టను కుండును. నువ్వు సువార్త అనుకో, If you are that walking gospel, నువ్వు సువార్త అయితే నీ పేరును బట్టి దేవుడు అని పిలుస్తారు. if you are that gospel, God will they will call you with God's name. అలాగా ఎవరు మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏమని నమ్ముతారు? మిమ్మల్ని చూసి అతను నమ్మిన దేవుడు, ఆయన నన్ను కాపాడును గాక అని పలుకుతారు. Like how it is mentioned as God of Daniel, your name also will be spoken, God of your name, because of the transformation in your mind. ఎందుకు ఆ మాట అంటున్నారు? Why will they say like that? ఆ రాజు ఏదైనా ఏంటి దేవుడు నమ్మిన అతను అనుకున్నారా? Do you think Darius was a worshipper of God? విగ్రహారాధికుడు. He was a worshipper of కానీ idols. దానియేలు ప్రవర్తన చూసి, విధేయత చూసి అతనిలో ఒక తప్పు కూడా కనిపెట్టలేకపోయాడు. But seeing the wonderful character in Daniel, he could not find even a single fault మీరు in Daniel. అనుకోవచ్చు, నేను ఏ తప్పు చేయకపోయినా తప్పులు కనబడుతున్నారు కదా But అని. you might say, I have not committed any sin, but people are finding fault with me ఇందులో కూడా only. అలాగే చేశారు. దానియేలులో లేని తప్పుని కనిపెట్టారు, ఆ సింహపు బోనులో వేసేయడం జరిగింది. They threw the families into the lion's den and the lions consumed them. వాళ్ళు మాట్లాడతారు కానీ మనకొద్దు. వాళ్ళెవరో నాకు అనవసరం, మీరెవరో నాకు కావాలి. They will indeed speak, but what is important is you, whether you're reacting or you're silent and depending on ఆ God. రాజు ఎవరిని చూసి నమ్మాడు దేవుణ్ణి? How did King Darius come to the fold of God? దానియేలుని చూసి నమ్మాడు. ఈ రోజు నిన్ను చూసి నమ్మాలి It was మనుషులు. purely because of the character of Daniel that transformation took. Same with you also. People should see your life and come to the fold of God. అప్పుడు ఏమవుతుంది మీ కుటుంబంలో? What will happen to your family then? 27th verse. Word 27. 27వ వచనం. ఆయన విడిపించువాడును రక్షించువాడునై ఉండి పరమందును భూమి మీదను సూచక క్రియలను ఆశ్చర్య కార్యములు చెయ్యువాడు. ఆయనే సింహముల నోటి నుండి ఈ దానియేలును రక్షించెను అని వ్రాయించెను. సింహము నోళ్ళు అంటే ఎవరు? బయట అటువంటి నోళ్ళు ఉంటాయి, మనుషుల్లోనే సింహాలు ఉంటారు. యూదా గోత్రపు సింహము కాదు, గర్జించు సింహాలు. Verse 27. He delivers and rescues, and he works signs and wonders in heaven and on earth. Who has delivered Daniel from the power of lions? What do you mean the power of lions? These are nothing but mere lions. I'm talking about the roaring lion, Satan people. But if the lion of Judah is there inside you, this will not happen to you. వాళ్ళకున్నవి పళ్ళు కాదు, కత్తులు. They don't have mere teeth, but their words are like the piercing of a sword. అందుకనే ఎదుటి వాళ్ళకి కావాలని ఉద్దేశించి పాయింట్ అవుట్ చేసి మాట్లాడతారు That's the వాళ్ళు. reason they are known for provoking people with their words. కానీ వాక్య ప్రకారం జీవించే వాళ్ళు దానియేలుని ఎలా కాపాడారో, ఎలా రక్షించారో మిమ్మల్ని చూసైన వాళ్ళు కూడా రక్షింపబడతారు. But as Daniel was saved, so would you be saved, and also the people who have falsely accused also may be perhaps అప్పుడు ఎలా saved. ఉంటుంది మీ ఇల్లు? So how will your house be then? 28th verse. Verse 28. 28వ వచనం. ఈ దానియేలు దర్యావేషు ప్రభుత్వ కాలమందును పారసీకుడగు కోరేషు ప్రభుత్వ కాలమందును వర్ధిల్లెను. So అంటే this Daniel prospered in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. మీరు ఇప్పుడు వర్ధిల్లుతారు, నీ పిల్లలు వర్ధిల్లుతారు, నీ పిల్లలు వర్ధిల్లుతారు, నీ పిల్లలు కూడా వర్ధిల్లుతూనే ఉంటారు. That means not only you would be prosperous, but your children, your grandchildren, your great grandchildren, and the generation that follows. ఇది తప్పక జరుగుద్దమ్మా. This will definitely bound to నేను happen. ఇందాకే చెప్పాను, నేను మాత్రం కథలు చెప్పను, జరుగుతాదంటేనే మీతో చెప్తాను నేను. I am not telling you some story or faith statement. If I'm telling this is going to happen. అందుకనే మనం అందరూ ఏమని ప్రార్థన చేయాలి తెలుసా? You know how we ought to pray. చూడండి 139:24 Psalms.
కీర్తనలు 139వ అధ్యాయము 24వ వచనం. సామ్స్ 139 వర్స్ 24. నీకు ఆయాసకరమైన మార్గము నా యందున్నదేమో చూడుము, నిత్య మార్గమున నన్ను నడిపింపుము. ఈ విధంగా మీరు అడగండి, నీకు ఆయాసకరమైనది, See if there is anything wicked way in me. అదేదైనా నాదో ఉందా చూడు, ఒక్కసారి చూడు. Lord, see if there is anything wicked in me. నిన్ను దుఃఖపెట్టి నిన్ను బాధ పెట్టే అంత ఆ విధమైన బాధతో ఉన్నవి ఏమైనా నాలో ఉందంటే చూసి దయచేసి బయటకు వచ్చే మార్గం చూపించు అంటే, ఇదిగో ఇలా వాక్యం ద్వారానే మీకు మార్గం చూపిస్తారు. And you need to cry out to the Lord and say, Lord, search my heart. Let me know if there is anything wicked in me and that is not leading to the way. అలాగే So that I'll Psalms turn. 73 verse 17. కీర్తనలు 73వ అధ్యాయము 17వ వచనం. సామ్స్ 73 వర్స్ 17. నేను దేవుని పరిశుద్ధ స్థలములోనికి పోయి వారి అంతమును గూర్చి ధ్యానించు వరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉండెను. చూసారా, ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉన్నది ఏంటి తెలుసా? అయ్యో 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 అని చెప్పాను. చూసారా, దాని గురించి దేవుడు, ప్రవక్తలు అందరూ కూడా ముందు నుంచే దుఃఖపడుతున్నారు, ఎందుకు వీళ్ళు వినట్లేదు అని చెప్పి. God, prophets and all the godly children will cry because of the trouble that's going to come upon the people who don't believe, who don't understand. నన్ను అడిగారు అనుకో, ఇది కుమారుడు బాధపడుతున్నాడు. If you ask me here, this verse refers to the దేవుని Son of God, పరిశుద్ధ Jesus స్థలము, Christ. అతి పరిశుద్ధ స్థలములోనికి పోయి ప్రజల యొక్క అంతమును గూర్చి ధ్యానించు వరకు ఆ సంగతి నాకు ఆయాసకరముగా ఉన్నది. When I thought how to understand this, it was too painful for me until I went into the sanctuary of God. Then I understood their end. మీరు అనుకుంటున్నట్టు దేవుణ్ణి అలాగ గోడ మీద పెట్టకండి. ఆయన బ్రతికే ఉన్నారు, మధ్యలోనే ఉన్నారు, జీవించి ఉన్నారు. గోడ మీద పెట్టొద్దు. Don't put a picture of Jesus Christ upon the wall or put a cross upon the wall. He's not there on the wall. దేవుడు నీకు చుక్కలు పెట్టి ఆయన స్వభావంలోనికి మార్చుకునేటట్టు మీరు రిసీవ్ చేసుకోండి, కానీ మీరు దేవునికి చుక్కలు పెట్టి నా దేవుడు ఇలాగా అన్నది క్రియేట్ చేసుకోకండి. You don't put dots for God and say this is how God would be. Instead, God should put dots for your life and say this is how you should be. చూడండి, రెవల్యూషన్ 13 verse 6 to 9. ప్రకటనల గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 6 నుంచి 9 వచనములు. 6వ వచనము. గనుక దేవుని దూషించుటకును ఆయన నామమును ఆయన గుడారమును పరలోక నివాసులను దూషించుటకును అది తన నోరు తెరచెను. ఒక్కడు గుర్తు పెట్టుకోండి, ఎవరు నోరు తెరిచారు? అపవాది నోరు తెరిచి ఉన్నాడు. Who spoke these terrible words of blasphemy against God? It was the enemy, it is Satan. దేవుణ్ణి దూషించడానికి ఇప్పుడు మన బలహీనత ఉందనుకో, మన బలహీనతలను మనం మరలా పడుతున్నామంటే దేవునికి దూషణే. When we have weaknesses and we are falling and failing because of our weaknesses, we are bringing blasphemy to the name of God. ఇక్కడ చూడండి, దేవుణ్ణి దూషించడానికి, ఆయన నామము, ఆయన గుడారము, పరలోక నివాసులను దూషించడానికి దానికి నోరు ఇవ్వబడిందంట. ఆ నోరు మీరు ఉండకూడదు. That name and that word and the power was given to that beast. You should not be those people who have given the chance to the devil. 7th verse చూడండి. 7వ వచనం. మరియు పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయను వారిని చూడండి ఈ మాట జయింపను. జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది. Read verse 7 also very carefully. మరియు పరిశుద్ధులతో యుద్ధము చేయను వారిని జయింపను, దానికి అధికారం ఇయ్యబడెను. ప్రతి వంశము మీదను ప్రతి ప్రజ మీదను ఆయా భాషలో మాట్లాడు మీదను వారి మీదను ప్రతి జనము మీదను అధికారము దానికి ఇయ్యబడెను. నెక్స్ట్, భూనివాసులు అందరూ అనగా జగత్ ఉత్పత్తి మొదలుకొని వధింపబడి ఉన్న గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమందు ఎవరి పేరు వ్రాయబడలేదో వారు ఆ మృగములకు నమస్కారము చేయుదురు. ఎవడైనను చెవిగలవాడైతే వినుగాక. ఎవరికైతే చెవులుందో వాళ్ళు వినుదురుగాక. Those who have ears to hear should listen and understand. అపవాదికి నోరు ఇవ్వబడింది. That means the word, the mouth has been given to the enemy. అపవాదికి నోరు ఇవ్వబడింది. ఆ నోరు మనుషులలో ఉన్న బలహీనతకి ఇవ్వబడింది. And he opened his mouth, and that's because of the weaknesses in man, he has been given the mouth to speak. అందుకే మనిషి అంటాడు, అవును నేను పోతాను, అయితే ఏంటి, సరే నరకానికే వెళ్తా, అయితే ఏంటి, నేను ఇలాగే ఉంటా, నేను మారను, ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో. ఇది ఆ అపవాది నోరు. The reason why is because the devil is speaking, the people will speak like this. Okay, I will die, I will go to hell, so what? I will not change, I will be like this only. ఇంట్లో
ఎవ్వరూ కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవద్దు, భార్యాభర్తలు ఆర్గ్యుమెంట్స్ పెట్టుకోవద్దు, బ్యాక్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చుకోవద్దు. Dear husbands and wives, never ever have strife or arguments in your house. No back answering to anybody. వాడికి నోరుగా ఉండొద్దు, వాడికి నోరు కింద మీరు ఉండొద్దు, మీరు బలహీనపరచొద్దు. You don't be a mouthpiece to the devil. Don't give your weakness and give the strength to the ఇక్కడ devil. చూసారా, పరిశుద్ధులతో వాడు యుద్ధం చేస్తాడంట, చేసి గెలుస్తాడంట. See, it is written that it is granted to him to make war with the saints and he will overcome them. సరే, పరిశుద్ధులతో ఎలా యుద్ధం చేస్తారు, వాడెలా గెలుస్తారు అని అనుకుంటున్నారా? Are you thinking, how come he wage a war with the saints and how come he will overcome? చూడండి, Matthew 26:51. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 51వ వచనం. మాథ్యూ చాప్టర్ 26:51. ఇదిగో, యేసుతో కూడా ఉన్నవారిలో ఒకడు చెయ్యి చాచి కత్తి దూసి ప్రధాన యాజకుని దాసును కొట్టి వారి చెవి తెగి నరకెను. యేసు, నీ కత్తి వరలో తిరిగి పెట్టుము, కత్తి పట్టుకొని వారు అందరూ కత్తి చేతనే నశింతురు. అంతే. ఏమైంది అక్కడ? పేతురు పరిశుద్ధుడు కాదా? Was not Peter a pious man? But what did he do? పరలోకం నుండి ఉన్న మర్మం అతను మాట్లాడలేదా? Did he not speak the mysteries? మరి అతన్నే కదా సాతాను ఎక్కువగా వాడుకున్నాడు. And Satan used only that person. అది ఎందుకు మీకు చూపిస్తున్నారు? Why is this shown as an example? ఈ విధంగా అవకాశం ఇవ్వద్దు అని చూపిస్తున్నారు. కానీ మనుషులు ఎలా తీసుకున్నారు? పేతురు పడలేదా, దావీదు పడలేదా అని తీసుకుంటున్నారు. This is an example that we should learn, that we don't fall. But what do people take? They say, did not Peter fall? Did not David fall? So that I am also falling. నా లైఫ్ లో నేను ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను? How do I connect this verse to my life? దావీదు పశ్చాత్తాపంతో మరలా ఆ తప్పు చేయలేదు కదా, ఆ దానికి నేను అవకాశం ఇవ్వకూడదు అన్నట్టు తీసుకున్నాను నేను. David through repentance did not give a chance again. But so I have learned is I should never ever give a chance. బయట అగేన్స్ట్ గా మాట్లాడతారు, అది నా పని కాదు. People will speak contrary words, but it's not ఎన్నైనా my work. మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు, నా పని కాదు. Let them speak what they want to speak. It's not ఎందుకంటే my work. వాళ్ళలోనే క్లారిటీ ఉండదు, Because there's no clarity in కాబట్టి them. నేను వాళ్ళతో ఆర్గ్యూ చేయకూడదు. Therefore I should not go and argue with them. అది నా పని కాదు. And that's not my work. అందుకనే షిమ్మీ విషయంలో కూడా దావీదు అలాగే, నా దేవుడి చిత్తం లేకుండా అతను పలకడు అని చెప్పి తన పని తను చేసుకున్నాడు. That's the reason when Shimei was cursing and stoning at David said, that's not my work. Without God's permission he cannot speak. And he kept doing his work. లోకపరంగా చూస్తే పేతురు చేసింది కరెక్టే, According to the worldly standards, what Peter did was right. నిజం. What Peter did- లోకపరంగా చూస్తే కరెక్ట్. According to the worldly standards, Peter did the right thing. ఆయన దైవజనుడు, ఎన్నో గొప్ప కార్యాలు చేసిన ఆయన్ని అన్యాయంగా పట్టుకుంటారని తన కోపం వచ్చింది. Peter got wild and angry at those people because Jesus was a pious man, was a nice person, and how with injustice people are grabbing him. కోపం వచ్చింది, కానీ పాపం చేయకూడదు కదా కోపంలో. You can get angry, but you cannot మరి let go ఈ of your కోపంలో ఈ control. నాలుగుతో ఎన్ని మాట్లాడతారు? But with your anger, what all the words that is అంతే. ఎప్పుడు రియలైజ్ అవ్వరు, నేను మాట్లాడానా లేదా అని ఈగో సాటిస్ఫై అయిపోతారు, కానీ ఆ మాటల వల్ల ఎంత ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని ఎవ్వరు రియలైజ్ అవ్వరు. people don't realize the impact of the words that they speak and the curses that follows because of the anger. సేమ్ పేతురు చేసింది అదే, That's what Peter did. కానీ ఆయన ఈ దేవుడు ఏం చేశారు? But what did God say? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఏం చేశారు? But what did Jesus do? అతనికి వెళ్ళి ఆ చెవి మరలా అతనికి స్వస్థత చేశారు. He went to Marcus the soldier and gave back and healed his ear. పేతురు స్వభావం ఏంటి, క్రీస్తు స్వభావం ఏంటి? See the difference between Peter's character and Jesus' character. ఎందుకంటే మనుషుల్ని బట్టి నీ ప్రవర్తన మారకూడదు. You should not change your character because of situations and people. వాళ్ళ గురించి నాకు తెలియదు, I do not know about them. మీరు ఇలా ఉండండి అని అంటున్నాను But నేను. to you I am telling you, be of good character. 53 చూడండి. Verse 53. 53వ వచనము. ఈ సమయమున నేను నా తండ్రిని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనిన ఎడల ఆయన 12 సేన వ్యూహముల కంటే ఎక్కువ మంది దూతలను ఇప్పుడు నాకు పంపడనియు నీవు అనుకొనుచున్నావా? ఏమన్నారు? నువ్వు ఎందుకు పోరాడుతున్నావు? నేను తండ్రిని కోరుకుంటే సైన్యాన్ని పంపించరు. That's what Jesus was telling. If I pray to the Father, will he not send me more than 12 legions of angels? 12 సేనా వ్యూహముల కంటే ఎక్కువ మంది దూతలను ఇప్పుడే నేను అడుగుతే పంపించరా? నువ్వు నా కోసం యుద్ధం చేస్తావా అని అడుగుతున్నారు. And Jesus was telling Peter, are you fighting on my behalf? Don't you think I can pray to the Father and he will send 12 legions of angels? 54th verse చూడండి. నేను వేడుకుని ఎడల ఈలాగు జరగవలనని లేఖనము ఎలాగ నెరవేరును? In verse 54, how then could the scriptures be fulfilled that it must be happened thus? మరి నువ్వు
విన్న వాక్యం ఎప్పుడు నెరవేరుతుంది? So the word that you heard, when is it going to accomplish in your life? ఆయనకు కూడా సమస్య ఎదురయ్యింది. He also had to face a ఆయన challenge, మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలికారు, and he was falsely accused. నిందలు మోపారు, He was falsely blamed, పట్టుకోవడానికి వచ్చారు. and they came to grab and arrest him. కానీ పేతురుకు కోపం వచ్చి చెవి నరికేశాడు. But Peter, on the other hand, got wild and మరి cut the ear ఈయన of ఎందుకు the బాగు soldier. చేశారు? He cut the ear of the soldier. So why did Jesus heal that soldier? ఎందుకు బాగు చేశారు? Why did he heal that ఆయన soldier? లోకానికి సంబంధించింది కాదు Because కాబట్టి. Jesus does not belong to the world. ఎందుకంటే మీరు కూడా లోకానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు కాబట్టి లోకంలో వాళ్ళ వల్ల మనం ప్రవర్తించకూడదు. You are also not belonging to the world. Therefore, your character should not be worldly in nature. ఇప్పుడు చెప్పండి, పరిశుద్ధులతో యుద్ధం చేయడం అంటే మీ అందరి బలహీనతలతో యుద్ధం చేస్తాడు. నువ్వు గెలుస్తావా వాడు గెలుస్తాడు, వాడు గెలుస్తాడని వాక్యం చెప్పింది కదా అని వదిలేసుకుంటారా? Fighting with the saints means fighting with the people, though they are saints, with their weaknesses. Are you going to believe in the word? He's going to fight with the saints and keep quiet, or are you going to overcome it? కాబట్టి మీకు ఉన్న కిరీటాన్ని ఎవ్వరు దొంగలించకుండా జాగ్రత్త పడండి. Therefore, it is your responsibility that nobody should come and steal the crown that God has bestowed upon you. రెండవ దూత పలికినదేంటి? What was the second angel spoke? అది దేవుని చేతిలో పాత్ర. And that is a bowl in the hand of అయ్యో God. అన్నది ఒకటి విన్నారు కదా మీరు. You heard about trouble or ఈ war, రెండో అయ్యో తట్టుకునే శక్తి నరమాత్రుడికి కూడా ఉండదు. and nobody has the ability or strength to bear what the second angel is going to do. చూడండి Psalm 75 verse 8. Psalm 75 verse 8. కీర్తనలు 75వ అధ్యాయము 8వ వచనం. Psalm 75 verse 8. యెహోవా చేతిలో ఒక పాత్ర ఉన్నది, అందులోని ద్రాక్షారసము పొంగుచున్నది, అది సంభారముతో నిండియున్నది, ఆయన దానిలోనిది పోయిచున్నాడు. భూమి మీదనున్న భక్తిహీనులు అందరూ మడ్డితో కూడా దానిని పీల్చి మృంగివేయవలెను. మడ్డితో కూడా అంటే ద్రాక్షరసం ముట్టి చేతులతో పిండారు, దాని లోపల ఉన్న గింజలు అవన్నీ కూడా లోపల ఉంటే దాన్ని కూడా బలవంతంగా తాగిచ్చారు అని అంటే అది తీర్పుతో సమానము అని అర్థం. It was not just the grapes that was crushed and mixed, but it was also mixed with the seeds, and forcefully it was put into the mouth. భక్తిహీనులకు వ్యతిరేకమైన తీర్పు. This is the judgment for all the wicked and people who did not believe in God. ఇది వ్యతిరేకంగా వస్తుంది, దేవుడి తీర్పుకి వ్యతిరేకంగా. This is coming against them. ఇది మాకు కాదు, బయటోళ్ళకి కాదు. Don't say this is not for us, but for the outsiders. ఆయన ఇష్టము అని చెప్పి నువ్వు పాపంలో జీవించావంటే ఇదిగో ఈ ద్రాక్షరసం తాగవలసిందే. If you continue to live in sin and not mend your ways, you have to forcefully drink this cup from the Lord's hand. అలాగే 10th verse కూడా చదవండి. Read verse 10 also of Psalm 75. 10వ వచనము. భక్తిహీనుల కొమ్ములు అన్నిటినీ నేను విరగగొట్టేదను, నీతిమంతుల కొమ్ములు హెచ్చింపబడును. ఏముంది? నీతిమంతులు వాళ్ళు హెచ్చింపబడతారు, భక్తిహీనుల కొమ్ము అంటే తెలుసా? కొవ్వు, ఈగో, గర్వం, నేను, ఐ యాటిట్యూడ్, ఇవన్నీ కూడా ఎరగొట్టబడుతుందంట. The horns of the wicked is nothing but horns represent anger, ego, pride, assumptions. Everything will be broken and cut off. తన ఉగ్రత పాత్రని శత్రువుల మీద, శత్రువులు ఎవరండి? దేవుడికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళు దేవుడు శత్రువులుగా మారుతున్నారు. The wicked people are those people who are contrary to whatever God instructions are being given, but they say no to it. అందుకనే సిలువకు శత్రువులుగా నడుస్తున్నారని పౌలు చెప్తున్నాడు. That's the reason Paul is telling these are the enemies to the gospel or to the cross. అంటే ఈ ద్రాక్షరసం ప్రేమగా కాదు, బలవంతంగా తాగించే ద్రాక్షరసం అంటే బలవంతమైన తీర్పులు. ఇంకా వాళ్ళకి వేరే మార్గం ఉండదు. ఇంకా This wine that's in the Lord's hand is forcefully given to those people. That is a judgment that's coming upon them. ఇది రెండో దేవదూత చెప్పేది. రెండో శ్రమ అని అన్నారు కదా, ఆ రెండో శ్రమ ఇది. మొదటి శ్రమలో ఏముంది? దేవుడు తట్టు తిరగండి అని చెప్పారు, జాగ్రత్త పడండి అని. This is the second angel and this is the second terror. In the first angel was telling fear God and bring glory to God. This is the second angel which is speaking the other one. ప్రేమతో వాక్యము విని మార్చుకుని దేవునికి ఇష్టంగా జీవిస్తే ఆయన ప్రతి శోధన నుండి రక్షిస్తారు వాళ్ళని. God will bail out from all the circumstances and situation if a person repents and turns towards God. చూడండి Matthew 6:13. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము 13వ వచనం. Matthew chapter 6 verse 13. మమ్మను శోధనలోకి తేక దుష్టుల నుండి మమ్మను తప్పించుము. ఇది ఎవరు? పాపంలో ఉండి ఈ మాట పలుకుతే ఏ వర్క్ అవ్వదు. The people who are living in sin, and if they say this particular
part of Lord's Prayer, it will not have effect in their lives. ఇక్కడ ఏంటి, మమ్మల్ని శోధనలోకి తేకని మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారు. You are praying to not lead us into temptation. ఎవరు ఈ ధైర్యంగా ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? Who can say these words? Only. వాక్యానుసారమైన జీవితం ఉంటేనే చెప్పగలుగుతారు. But if you live a life according to the godly standards and the word of God, these people can say this. వాక్యానుసారంగా లేకుండా ఈ పదం చెప్పారనుకో, ఆ పాత్రలోనిది తాగాలి వాళ్ళందరూ. But without the word of God applying in your life, and if you say this word, you are forced to drink the wrath of God from the cup that he gives. మీకు అటువంటి సిచ్యువేషన్ రాకూడదంటే మీరు ప్రతిరోజు తినాలి. So if you want that type of situation not coming in your life, 11th you need verse to చూడండి. read verse 11. 11వ వచనము, మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము. Give us this day our daily bread. మరి నేను మీకు తినిపిస్తున్నాను, మీరు తినకపోతే ఏం చేస్తాను? I am feeding you the daily bread, but if you are not eating, టైం what should I టైంకి do? మీ పిల్లలకి ఎలాగ తినిపించాలని మీరు అనుకుంటారో, నాకు కూడా ఆ శోధన నుండి తప్పించుకోవడానికి నేను మీకు తినిపిస్తున్నాను. మీరు తినకుండా మీ పిల్లలకి తినిపించారనుకోండి, ఏం ఉపయోగం ఉండదు. As you are feeding your children with giving them timely food and healthy food, and I am also giving the same thing to you, but if you don't eat, what should I do? మరి నువ్వు తినకుండా శోధన నుంచి ఎలా బయటకు రాగలుగుతావు? How can you come out of your temptations? నువ్వు బయటకు వచ్చావనుకో, నీ పిల్లలకి ఎంత తినిపించినా కూడా నీలో ఉన్న వాక్యము నీ పిల్లలకి ఈ లోకపరమైన భోజనంతో కూడా వాక్యం తినిపిస్తున్నావు నువ్వు. You are actually feeding your children not only with the worldly food, but also the spiritual food. ఇవన్నీ ఎప్పుడు శ్రమలు మహాశ్రమల కాలంలో సంభవిస్తాయి. All these things will take place during tribulations and great అక్కడికి tribulations. వెళ్ళకుండా ముందుగానే జాగ్రత్త పడమని ఈ దేవదూతలు ప్రకటిస్తున్నారు. These angels are speaking that you should not go into that particular phase. దేవుని పాత్రలో ఉన్న వాటిని ఏమంటారు తెలుసా? తీర్పులు, శిక్షలు అని అంటారు. Punishment and judgment is what is going to flow from the cup of the hand of బలవంతంగా God. తాగాలి, బలవంతంగా శ్రమ అనుభవించాలి, బలవంతంగా నిందలు మోయాలి, బలవంతంగా చావాలి, బలవంతంగానే అన్ని బలవంతంగానే, రోగం కూడా బలవంతంగా అనుభవించాలి. Whether it be disease, let it be death, let it be situations, let it be pressure, let it be humiliation, all these things by force you have to experience it. చెవులున్న వారు నమ్ముదురుగాక. The people who have the ears to hear, they will understand what ఎందుకంటే ఆ కాలాలు కదా, తప్పదు, ఇది జరిగేది, ఆగేది కాదు. this will happen for sure. జెర్మియా కూడా అదే చెప్పాడు. ఇదిగో నువ్వు ప్రజలకు వెళ్ళి చెప్పమంటున్నారు, వాళ్ళ ప్రవక్తలు వాళ్ళ బోధకులు వచ్చి నీకేమీ అవ్వదు, నీకేమీ రాదని చెప్తున్నారు కదా అని అంటారు. Now Jeremiah was telling to God, Lord, you're telling to go and tell, but they also have these false prophets telling them there is peace, nothing will come upon you, there's always peace upon your life. అప్పుడు దేవుడు ఏమన్నారు? What was God's reply to Jeremiah? చెప్పిన వాళ్ళకి వస్తుంది, ఆ మాటలు నమ్మిన వాళ్ళకి వస్తుంది అని చెప్పారు. And God said the people who spoke and the people who heard, both will experience calamity in their lives. కానీ నేను ఎవరికి వస్తాయని చెప్తున్నాను? But to whom will these deadly things will come upon? దేవుని తట్టు తిరగని వాళ్ళకి వస్తాయి అని చెప్తున్నాను. But I am telling to the people who don't mend their ways and turn towards God, ఇది these people చెప్పడం will వలన come upon. మీరు ఎంత మందిని కాపాడగలుగుతారు. But when you believe in this, you will be able to save as many people as possible. కాబట్టి అవకాశము లేనే ఉండదు, తప్పించుకునే మార్గమే ఉండదు ఆ సమయంలో. There is no scope, there is no chance for any chance of escape at all. కాబట్టి ఇది నేను చెప్తే నమ్మకండి, లేఖనం చెప్తే నమ్మండి. You don't have to believe if I have to say these words, but it's since coming from the word of God, it's good for you to believe. చూడండి, ఐజయా 51 verse 17. ఐజియా 51 verse 17, యెషయా 51వ అధ్యాయము 17వ వచనము, యెరూషలేమా లెమ్ము లెమ్ము, యెహోవా క్రోధ పాత్రను ఆయన చేతి నుండి పుచ్చుకొని త్రాగిన దానా, తూలి పడజేయు పాత్రలోని అంతటిని త్రాగిన దానా నిలువుము. 20. 20వ వచనము, యెహోవా క్రోధముతోను నీ దేవుని గద్దింపుతోను వారు నిండియున్నారు. Psalm 76 verse 10. కీర్తనలు 76వ అధ్యాయము 10వ వచనం, Psalms chapter 76 verse 10. నరుల ఆగ్రహము నిన్ను స్తుతించును. కోపంతో మీరు ఉంటారే, మీ కోపం కూడా దేవుని స్తుతిస్తాయి, మిమ్మల్ని దేవుడికి పట్టిస్తాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember, you will get angry, but even your anger will praise you, but because of that, it will also be a snap to you. అంటే ఏ అపవాది చేత నువ్వు ప్రేరేపింపబడుతున్నావో, అపవాది చేత నువ్వు ప్రేరేపింపబడుతున్నావు, నీ కోపం వస్తుంది, కానీ నీ కోపం దేవుని స్తుతిస్తుంది, దేవుని మొక్కుద్ది, కానీ నువ్వు మాత్రము నీ పరిస్థితి ఏమవుతుందో చూసుకో. The enemy is provoking you and you are getting angry and agitated, and your anger is bowing down to God, but you will enter into punishment. ఇప్పుడు చూడండి, జెర్మియా 25 verse 15. Jeremiah chapter 25 verse 15. ఇర్మియా 25వ అధ్యాయము 15వ వచనము,
ఇశ్రాయేలు దేవుడని యెహోవా నాకు ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు. ఉమ్, నీవు ఈ క్రోధపు మద్య పాత్రను నా చేతిలో నుండి తీసుకొని నేను నిన్ను పంపుచున్న జనముల అన్నిటికీ దాన్ని త్రాగింపుము. ఉమ్. వారు దాన్ని త్రాగి సొక్కి సోలుచు నేను వారి మీదకు పంపుచున్న ఖడ్గమును బట్టి వెర్రవాండ్రగుదురు. వాళ్ళు వెర్రివాండ్రగుదురు అనంటే దానికి అర్థం తెలుసండి, దేవుడు వాక్యముతోనే వాళ్ళు మోసం చేయడం జరుగుతుంది. They will drink and stagger and go mad. It's because the word of God will come to them like that. They will believe in deception. మద్యపు పాత్ర దేవుడు ఎందుకు ఇస్తున్నారు? Why is the Lord giving the wine cup of fury? ఆయన్ని నమ్ముకుండా మనుషులు నమ్ముతుంటారు. Because instead of depending on God, they are depending on man. ఆయనకి భయపడకుండా మనుషులకు భయపడుతుంటారు. Instead of fearing God, they fear man. యెహోవాని అలక్ష్య పెట్టి యెహోవాని పక్కన పెట్టి శరీరులను తనకు ఆధారముగా చేసుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడని వాక్యం చెప్తుంది. Jeremiah 17 clearly tells the one who drifts away from the word of God and makes man as his strength is a cursed person. ఎందుకు ఆ మద్యపు తొట్టి? Why is this happening? ఎవ్వరికైనా సరే వాళ్ళు ఎంత పెద్దవాళ్ళైనా ఉండనియండి, ఎటువంటి వారైనా ఉండనియండి, బోధించేవారైనా ఉండనియండి, దేవుడికి ఇష్టంగా లేదో లేకపోతే చూడండి ఒకసారి 14th verse చదవండి. Let it be any person, even if he is a pastor or a rich person or an affluent person, to anybody is the same. Let's read verse 14. 14వ వచనము. ఏలయనగా నేను వారి క్రియలను బట్టి వారి చేతి కార్యములను బట్టి వారికి ప్రతీకారము చేయునట్లు అనేక జనములను మహారాజులను వారి చేత సేవ చేయించుకొందురు. అంటే రాజులను మహారాజుల చేత సేవ చేయించుకుందురు. ఇదంతా కూడా దేవుడి చేత పట్టింపబడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు, శత్రువులకి పట్టింపబడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు. These people will be caught by their enemies. చూడండి 10th verse చూడండి. అలాగే Read verse 10. 10వ వచనం. సంతోష నాదమును ఉల్లాస శబ్దమును పెండ్లి కుమారుని స్వరమును పెండ్లి కుమార్తె స్వరమును తిరుగుటురాల ధ్వనిని దీపకాంతిని వారిలో ఉండకుండా చేసేదను. ఇదంతా ముందుగానే ప్రకటనల గ్రంథంలో కూడా ఉంది. All these things are mentioned even in the book of Revelation. అంటే ర్యాప్చర్ లో వాళ్ళు ఉండరు అని అర్థం. That means they will not be caught up in heaven because of rapture. 9th verse చూడండి. Verse 9వ వచనం. 9. ఈ దేశము మీదకిని దీని నివాసుల మీదకును చుట్టూనున్న ఈ జనులందరి మీదకిని వారిని రప్పించుచున్నాను. ఈ జనులను శాపగ్రస్తులుగాను విస్మయాస్పదముగాను అపహాస్యాస్పదముగాను ఎప్పటికీ పాడుగాను ఉండజేసేదను. అపహాస్యము అంటే నన్ను అవమానిస్తున్నారు, నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు అన్నది అపహాస్యము. దేని వలన వాళ్ళు దేవుడు వాక్యాన్ని తృణీకరిస్తున్నారో వాళ్ళ చేతనే వాళ్ళు పట్టింపబడుతున్నారు అని అర్థం. These people say people are ignoring me, they're not giving importance to me, they turn their face upon me. Whatever thoughts is coming upon them, based on that only they will be ensnared. ఎందుకు అంటున్నారు ఈ మాటని? Why is this word coming? 8వ వచనం చూడండి. Read verse 8. 8వ వచనం. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మీరు నా మాటలను ఆలకింపకపోతిరి కనుక నేను ఉత్తర దేశములోనున్న సర్వజనములను నా సేవకుడైన నెబుకద్నెజరును బబులోను రాజును పిలువనంపించుచున్నాను. అంటే ఆ సమస్యని పంపించేది కూడా దేవుడై ఉంటున్నారు అక్కడ. The problems and calamities that come upon somebody's life is come from God because they did not mend their ways. దేవుడు ఎందుకు పంపిస్తున్నారు? Why is God sending this? రియలైజ్ అవ్వడం కోసం. కానీ రియలైజ్ అవ్వట్లేదు మనుషులు. Purely for realization's sake God sends this, but they 7th don't verse చూడండి. realize. 7వ వచనం. verse 7. అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీ చేతుల పనుల వలన నాకు కోపము పుట్టించి మీరు నా మాట ఆలకింపకపోతురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. అంటే ఏంటి? మాట వినట్లేదని, ఆయనకి లోబడట్లేదని, ఆయనకి విధేయత చూపించట్లేదని, వాక్యము వినటం లేదని, వాక్యానుసారంగా జీవించట్లేదని, దేవుడికి భయపడట్లేదని చెప్పి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. And the Lord is clearly telling they did not have any fear or any reverence of God. They did not even turn towards God. అలాగే Daniel 4:28. దానియేలు 4వ అధ్యాయము 28వ వచనం. Daniel chapter 4 verse 28. పైన చెప్పినది అంతయు రాజునగు నెబుకద్నెజరును సంభవించెను. 12 నెలలు గడిచిన పిమ్మట అతడు తన రాజధానియగు బబులోను నగరమందు సంచరించుచుండగా రాజు బబులోనును ఈ మహా విశాల పట్టణము నా బలాధికారమును నా ప్రభావ ఘనతను కనపరచుటకై నా రాజధాని నగరముగా నేను కట్టించినది కాదా అని తనలో తాను అనుకొనెను. రాజు నోట ఈ మాట ఉండగా ఆకాశం నుండి ఒక శబ్దము వచ్చెను. ఏదనగా రాజునగు నెబుకద్నెజరు ఇదే నీకు ప్రకటన, నీ రాజ్యము నీ యొద్ద నుండి తొలగిపోయెను. అంతే.
We just now read Daniel chapter 4 verses 28 to 31. ఇది ఏంటనుకుంటున్నారు? What do you think this is? ఇది జరగపోతుందని ముందుగానే దర్శనం ద్వారా బయలుపరిచేశారు. Daniel has forewarned that these things will come upon the ఇప్పుడు king. మీకు చెప్తున్నాను కదా, ఇది జరగబోతుందని చెప్తున్నాను కదా. Am I not telling you also these things are going to take place in future? అలాగే నెబుకద్నెజర్ రాజుకు కూడా ముందుగానే బయలుపరచడం జరిగింది. Likewise, Daniel forewarned Nebuchadnezzar that these things are going to come upon. ఇవన్నీ ముందుగానే చెప్పాక కూడా అతను జాగ్రత్త పడలేదు. But he did not take care, though he was warned. మరలా అదే గర్వంతో ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టాడు. He had the same pride and arrogance and he was displaying. వెంటనే ఇప్పుడు విన్న వాక్యమే ఆకాశం నుండి అతనితో మాట్లాడడం జరిగింది. And whatever word was given to him in the form of warning and instruction, the ఒక same voice శబ్దము came. వచ్చెను. And there was a voice that came from heaven. నెబుకద్నెజరు, ఇదే నీకు ప్రకటన, నీ రాజ్యం నీ యొద్ద నుండి తీసివేయబడుతుంది. It is said, King Nebuchadnezzar, to you it is spoken, the kingdom has departed from you. వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది విన్నప్పుడు మనం జాగ్రత్త పడాలి. When we hear these type of voices, we have to be careful. వాక్యం ఎప్పుడు కూడా జరగబోయినది అంటే వాక్యం వినకపోవడం వల్ల ఏం జరిగింది, ప్రజెంట్కి వచ్చి మనం ఎలా ఉండాలి, పాస్ట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, మూడు చెప్తున్నప్పుడు ఒక కథలాగా వినేళ్ళామంటే మన జీవితం కూడా ఎదుటి మనిషికి ఒక స్టోరీ లాగా మిగిలిపోతుంది, ఫరో లాగా. The past and the present and the future should be taken seriously. It should not be just read like a story. It should not be like you become like a pharaoh. కానీ దానియేల్ లాగా మీ గురించి చెప్పుకోవాలి. You should also be like the example of Daniel. చూడండి 1 Peter 5:12 and 13. మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయము 12-13 వచనములు. 1 Peter chapter 5 verses 12 and 13. మిమ్మును హెచ్చరించుచు మిమ్మును హెచ్చరించుచు ఇదియే దేవుని సత్యమైన కృప అని సాక్ష్యము చెప్పుచు సంక్షేపముగా వ్రాసి మీకు నమ్మకమైన సహోదరుని నేను ఎంచిన సిల్వాను చేత దీనిని పంపుచున్నాను. ఈ సత్య కృపలో నిలకడగా ఉండుడి. బబులోనులో మీ వలె ఏర్పరచబడిన ఆమెయు నా కుమారుడైన మార్కును మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు. అంటే దేవుడు ఇవన్నీ మీకు చెప్పడానికి మనుషుల్ని ఏర్పరుస్తారు. The Lord will send people so that you will be prepared. మిమ్మల్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి, మీ ఫ్యామిలీలో నుండి పరిస్థితుల నుండి అధిగమించడానికి, బయటికి రావడానికి మీకు చూపిస్తూ ఉంటారు. The Lord will send people so that you will come out of the clutches. కాబట్టి ఈ కథల వైపుకు తిరగకుండా రియాలిటీకి రండి, అప్పుడు మీరు వాక్యాన్ని గ్రహించగలుగుతారు. So turn towards reality, come out of that fables and tales mode. మొదటి దూత అయింది, రెండో దూత అయింది, మూడో దూత మృగము గుర్తు. The first angel is over, the second angel is over, now the third angel, the mark of the beast. ఈ గుర్తు మీ ప్రవర్తనలో తెలిసిపోతుంది, మాటల్లో కూడా తెలిసిపోతుంది. ఆ గుర్తు పడిన వాళ్ళని నువ్వు గుర్తించగలుగుతావు. And you will identify that mark of the beast upon you and also upon whom it has been. Revelation 14 verse 9 to 11. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయం 11 నుంచి వచనం వరకు. 9 నుండి 9 నుంచి 11 వచనం వరకు. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 14 వర్సెస్ 9 to 11. బబులోను కూలిపోయెను అని చెప్పెను. మరియు వేరొక దూత అనగా మూడవ దూత వీరిని వెంబడి వచ్చి గొప్ప స్వరంతో ఇలాగ చెప్పెను, ఆ క్రూర మృగమునకు గాని దాని ప్రతిమకు గాని ఎవడైనాను నమస్కారం చేసి తన నొసటి యందేమి చేతి మీదనేమి ఆ ముద్ర వేయించుకొనిన ఎడల ఏమయో కలపబడకుండా దేవుని ఉగ్రత పాత్రలో పోయబడిన దేవుని కోపమును మద్యమును వాడు త్రాగును. పరిశుద్ధుల ఎదుట గొర్రెపిల్ల ఎదుటను, పరిశుద్ధ దూతల ఎదుటను గొర్రెపిల్ల ఎదుటను అగ్ని గంధకముల చేత వాడు బాధింపబడును. And they will be tormented with fire and burning sulfur in the presence of holy angels and the Lamb. అంటే ఈ భూమి మీద ఒక 80 సంవత్సరాలు బతికాడు అనుకోండి. For example, if somebody lives in 80 years in this world, ఈ శరీరము చనిపోయే ఆత్మ ఉంటుంది చూసారా, ఆ ఆత్మ దగ్గర 200 సంవత్సరాలు నరకం అనుభవిస్తుంది. though he lived for 80 years in this world, but his soul has to die for nearly 200 years. కానీ దేవుడు వాక్యంలో ఉన్న మనిషి ఇక్కడ శారీరకంగా ఆశీర్వదింపబడతాడు, ఆ శరీరం ఇక్కడ పడిపోయి ఆత్మ రూపంగా కూడా తర్వాత కూడా నిత్య జీవం పొందుకుంటాడు. But the person who is godly according to God's standards will not only be blessed here but also will be blessed even if he dies, because it మృగం doesn't గుర్తు ఎక్కడ ఉంటుంది? where will the mark of the beast be? నోట్లో ఉంటది. It will be the way you speak.
నోట్లో, ఎందుకంటే వాళ్ళ అంటే డంబము మాటలు పలుకు నోరు దానికి ఇవ్వబడునని లేఖనం చెప్తుంది. Because the words of blasphemy will come from the mouths of the devil. మృగము గుర్తు కలవారందరూ కూడా రానున్న తీర్పును వాళ్ళు ఇక్కడ ముందుగానే రాయబడి ఉంది. So they are entering into judgment while they are living in this world. బయట వాళ్ళు కాదు, I'm not talking about the outsiders. దేవుడు తెలుసు కూడా ఇంకా పాపంలో జీవిస్తూ పాపంలోనే ఉంటూ ఆయన నా రక్తం కడుగుతారు, నా పాపాలు కడుగుతారన్న భ్రమలో డిసెప్షన్ లో ఉంటారు కదా, వాళ్ళ గురించి It's చెప్తున్నాను. talking about those people who are caught up in deception that I have God in my life, I have been baptized, but still living in sin and not letting it go on their lives. ఏమండి, హీబ్రూస్ 10th చాప్టర్ మీరు 26, 27, 28, 29 వర్స్ చదివారంటే ఆ రక్తం ఇక పని చెయ్యదు అని వాక్యం చెప్పేసింది. When you read Hebrews chapter 10 from 26 to 29 verses, it clearly tells that the blood of Jesus Christ will not have an impact in their life. వాక్యం పక్కన పెట్టి వాళ్ళ ఇష్టంగా ఎవరే ఉన్నా కూడా మృగం తట్టు తిరిగిన వారు అని అర్థం. People who have neglected the word of God and living in their own fantasy world is like bowing down to the devil. దానికి అర్థం ఏంటి? What does it mean? సత్యం పట్ల వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు. They don't want to love the truth. ఆ పాపంలో ఆనందిస్తారు, వాళ్ళు ఈగోతో ఆనందిస్తూ ఉంటారు. They love to have that sinful desires in them and ego in అబద్ధాలు them. నమ్ముతారు. They believe in the lies. ఈ గుర్తు ఇది కూడా దేవుడు అనుమతించిందే అని నమ్మేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. They believe that this is also given by God. అది మీరు షాక్ అవుతారు. And you will be indeed జెర్మియా shocked. 4:10 చూడండి. See Jeremiah chapter 4 verse 10. ఇర్మియా 4వ అధ్యాయము 10వ వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 4 వర్స్ 10. అప్పుడు నేను ఇట్లాంటిని కటకట యెహోవా ప్రభువా, ఖడ్గము హత్య చేయుచుండగా నీవు మీకు క్షేమము కలుగునని చెప్పి నిశ్చయముగా ఈ ప్రజలను యెరూషలేమును బహుగా మోసపుచ్చితివి. ఎవరు మోసం చేశారు? Who has deceived? జెర్మియా యెహోవా తండ్రితో మాట్లాడుతున్నాడు. Jeremiah is speaking to the Lord God Almighty. ఏమన్నారు? దేవా ప్రభువా, ప్రజల్ని ఎలా మోసం చేసేశారు మీరు? And he says, "Oh Lord God, surely you have greatly deceived this people and Jerusalem." ఎందుకు జరిగింది అది? Why did this take వాళ్ళు place? మోసాన్ని నమ్ముతున్నారు. Because they believed in the lies. They వాళ్ళు believed in మోసాన్ని deception. నమ్ముతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అదే ఇచ్చాను నేను అని అంటున్నారు And దేవుడు God ఇక్కడ. says, because they believed in the lies and believed in deception, I gave them that to them. దేవుడు వాక్యం ఏం చెప్పారంటే, ఎవరు ఏ మార్గము ఎంచుకొని నా దగ్గరికి వస్తారో ఆ మార్గంలోనే వాళ్ళని నడిపిస్తాను. The Lord said, whoever chooses the path that he wants to follow, I will give him that same path. నేనైతే ఇరుకు మార్గం ఎంచుకున్నాను. If you ask me, I chose only the narrow way. ఆ ఇరుకు మార్గము ఎంచుకోవడం వలన చాలా కంఫర్ట్ గా ఉన్నాను నేను. And because I chose the narrow way, I am fully in comfort. బూతులు మాట్లాడక్కర్లేదు, I don't have to speak bad అబద్ధం words. I చెప్పక్కర్లేదు, don't have to tell lies. హిపోక్రసీగా ఉండనవసరం I don't లేదు, have to lead a life of అజంప్షన్ hypocrisy. వద్దు, No assumption. మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు, There is no misunderstanding. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండదు. There is no expectation. ఒకరు విలువ ఇవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేయను, I don't expect that others should ఒకరి respect me దగ్గర around నుంచి me. ఏది ఆశించను, I don't expect anything from ఇది anybody. కావాలి అని ఎప్పుడు కోరుకోను, I don't desire that I need this. ఎవ్వరి మీద కోపం ఉండదు, I don't have anger against ఎవరిని anybody. నేను శపించను, I don't curse anybody. దూషించను. I will not say wrong things about them. ఐఎమ్ సేఫ్ సైడ్. I am in the safe side. ఎంత హాయిగా ఉంటుందో. How comfortably I am. ఇవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చి మిమ్మల్ని అందరికి లాగడానికి చూస్తున్నాను అంతే నేను. I am also pulling you all into my same అందుకనే నాకు direction. శత్రువులు లేరు. That's the reason I don't have enemies. నేను మిత్రుల కోసం ఎగబడను. I don't search for friends either. నేను పొందుకున్నది అందరికీ ఇవ్వాలి అన్న ఆత్రము, కసి, పట్టుదల ఉంది. ఆ పట్టుదల నేను మీ మీద రుద్దుతున్నాను. I have that desire. I have a burning passion. I love that the same benefit you also should have. That's the reason అప్పుడు I'm rubbing this to you. దేవుడి రాజ్యంలో మిత్రులు ఉంటారు, ఏంటి అన్న తమ్ముళ్ళు ఉంటారు, అక్క చెల్లెళ్ళు ఉంటారే గాని శత్రువులు అన్నారు ఉండరు. ఇంకా Therefore, in the kingdom of God, there will be friends and relations only. There will not be any enemies. చూడండి జెర్మియా 5:12. ఇర్మియా 5వ అధ్యాయము 12వ వచనం. జెర్మియా చాప్టర్ 5 వర్స్ 12. వారు పలుకువాడు యెహోవా కాడనియు ఆయన లేడనియు, కీడు మనకు రాదనియు, ఖడ్గమునైనను కరువైనను చూడమనియు, ప్రవక్తలు గాలి మాటలు పలుకుదరనియు, ఆజ్ఞ ఇచ్చువాడు వారిలో లేడనియు, తాము చెప్పునట్లు తమకు కలుగుననియు చెప్పుదురు. తర్వాత కావున సైన్యములకు అధిపతి దేవుడు నాకు యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, వారు ఈ మాటలు పలికినందున నా వాక్యములు వారిని కాల్చున్నట్లు నీ నోట వాటిని అగ్నిగాను ఈ జన్మను కట్టెలుగాను నేను చేసేదను. ఇదే యెహోవా వాక్కు. ఇదే
ఇదే యెహోవా వాక్కు, అదే ఇక్కడ జరుగుతుంది. Thus says the Lord God of hosts, and that's what is happening here too. గాలి మాటలు కాదు. It is not just empty words. అపోస్తల పౌలు ఏమన్నాడంటే, గాలికి కొట్టినట్లుగా నేను పోరాడటం లేదు కానీ ఎదుటివారికి బోధించి నేను భ్రష్టునవుతానేమోనని నా శరీరాన్ని నేను నలగొట్టుకుంటున్నాను అని అంటాడు. Paul very clearly speaks from 1 Corinthians chapter 9 verse 27 that I am not like the beating of the air, but I am disciplining my body that I don't become disqualified. కంఫర్ట్ వాక్యం చెప్పను. I don't give you comfort words. ఒకళ్ళది తప్పు ఉంటే ఇది తప్పు అంతవరకే. A mistake is a mistake. నో జస్టిఫికేషన్. No justification at all. జస్టిఫై చేయడం అన్నది లేదు. There is no justification. నువ్వు జస్టిఫై చేస్తున్నావు అని అంటున్నావు అంటే నేను చాలా మంచోడిని అని చెప్పుకుంటున్నావు. If you're justifying means you're saying that you're a very good person. ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పుకున్నా కూడా ఎవరు నమ్మరు కదా మరి. Because even if you say so, nobody is going to ఏం believe you. సాధించగలుగుతారు? What are you going to achieve though? కొంతమంది కామ్గా ఉంటారు చూసారా, 100 మందికి ఆన్సర్ అదే. Somebody is very silent. That silent is an answer to 100 questions. మాట్లాడుకోనియండి. Let them keep talking. మాట్లాడుకోనియండి. Let them be rash. నీలో వాక్యం ఉంది, వాళ్ళు మాట్లాడుకోని. But you have the word. Let them speak. వాళ్ళలో వాక్యం లేదు, నీలో వాక్యం ఉంది, నీలో ఖడ్గం ఉంది. You have the sword inside you, the sword of the spirit. That is వాళ్ళకి the word of ఖడ్గం God. ఉంది, నోట్లో నుంచి వచ్చే మాటలు వాళ్ళకి ఖడ్గం ఉంది. Even they have a sword which is like the piercing of a person. మాట్లాడి బీపీ వచ్చి వాళ్ళు పడతారు. They will keep on speaking, they get blood pressure and they will fail and నువ్వు fall. బాధపడొద్దు. But you don't have to worry. కాబట్టి ఇటువంటి మాటలకి ఎవరు పడొద్దు. Don't fall for these empty words. ఈ గాలి మాటలు వద్దు. నిజమైన మాటలకి మీరు నమ్మారనుకో తప్పక జరుగుద్ది మీకు. బాధపడిన అవసరం లేదు. మీ హృదయంలో కలవరపు కూడా పడకండి మీరు. Don't believe in the beating of the air words related, but believe in the truth and turn. చూడండి రోమన్స్ 1:28. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 28వ వచనం. రోమన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 28. మరియు వారు తమ మనసులో దేవునికి చోటునియ్యనొల్లకపోయిరు కనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనసునకు వారిని అప్పగించెను. ఎవరు అప్పగించారు? Who handed over whom? దేవుడు ప్రేమిస్తారు కదా మరి. But people say God loves me. రక్తం కడిగేస్తుంది కదా మరి. But they said God, the blood of Jesus Christ will wash me. ఇలా చెప్పుకుంటూ ఆయన సిలువేసేస్తూ ఉంటారు. They keep on saying, but at the same time crucifying Christ again and again. అందుకనే వారు తమ మనసులో దేవునికి చోటివ్వరు, ఈగోకు చోటిస్తారు, కోపానికి చోటిస్తారు, చెప్పుడు మాటలకి చోటిస్తారు. These people have not retained God in their knowledge, but they give importance to gossip, they give importance to wrong things. 26th verse మా. Verse 26. 26వ వచనం. అందువలన దేవుడు తుచ్చమైన అభిలాషలకు వారిని అప్పగించెను. వారి స్త్రీలు సైతము స్వాభావికమైన ధర్మమును విడిచి స్వాభావిక విరుద్ధమైన ధర్మమును అనుసరించిరి. అందుకనే ఇంట్లో భార్య భర్తల విషయంలో చాలా వియర్డ్ బిహేవియర్స్ ఉంటాయి, అర్థం కాదు ఎవ్వరికీను. That's the reason there will be some weird patterns between the husband and wife. ఎందుకంటే వాళ్ళు కోరుకున్నారు అదే. Because they wanted that desires. వాళ్ళ మధ్యలోనే ట్రూత్ ఉంటది. The truth is there in their midst. వాళ్ళ ఇంట్లోనే దేవదూత ఒక మూలన ఉంటది. The angel of the Lord will be there in the corner. ఎప్పుడైనా తిరగకుండా పోతారా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. And he waits till this person turns towards the Lord. కానీ దేనికి ఇష్టపడతారో దానికే దేవుడే ఇస్తున్నారు, ఇంకెవ్వరూ కాదు. మరి దేవుడు ప్రేమిస్తారు కదా, అందుకనే ఇస్తున్నారు ఇవన్నీ. But God will give them to their uncleanness because of the lust of their hearts. 24th verse చూడండి. Verse 24. 24వ వచనము. ఈ హేతువు చేత వారు తమ హృదయముల దురాశలను అనుసరించి తమ శరీరములను పరస్పరం అవమానపరుచుకొనున్నట్లు దేవుడు వారిని అపవిత్రతకు అప్పగించెను. శరీరములు అందుకునే నువ్వంటే ఏంటి, నేనంటే ఏంటి, నువ్వు ఒక లెక్క నేను ఒక లెక్క. ఇలాగే ఏముంది, మన ఇద్దరికి సంవత్సరమే తేడా, ఏం గొప్ప, నీకన్నా ఎక్కువ నేను చదువుకున్నాను, నీకన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తున్నాను, ఇదే సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ గా జరిగేది ఇదే. The husband and wife disputes will be like this. What is the big difference between you and me? Just a year, I am more educated than you. You are after all nothing. That's what they split. దేవుడు మాట ఒక్కసారండి, వద్దు, ఒకరినొకరు లోబడి ఉండండి, ఒకరినొకరు గ్రహించి అర్థం చేసుకోండి అన్న మాటకి విలువివ్వరు. కానీ ఈ నువ్వంటే నేనంటే లెక్క అని ఒక్కసారి గొడవ జరుగుద్ది చూసారా, ఆ గొడవ ఆమె చనిపోయినా కూడా మా అత్తగారు ఇలా అన్నారు, నా భర్త దగ్గర ఇలా అన్నాడు, నాది ఇలా అన్నారని ఈ మాటలు అయితే వెళ్తూనే ఉంటుంది. జనరేషన్స్ వెళ్తూనే ఉంటాయి ఈ మాటలు. The word of God says, submit to one another, encourage to one another, do not devour one another. But here on the other hand, even the words are remembered by the person, the words will keep on moving on to ఈ generations. మాట ఒక్కసారి గొడవ జరుగుద్దండి, భార్య భర్తల మధ్య ఒక్కసారి గొడవ జరుగుద్ది. There will be dispute on only one account. వాళ్ళు కలిసిపోతారు.
They will come together later on. ఆ మాట మాత్రం పాపప్ అవుతూనే ఉంటది. But those words of hurt will keep on popping up again and again. దేవుడి తట్టు తిరిగి దాని నుండి బయటకు వస్తేనే దాన్ని చంపగలుగుతారు. ఆ మాటని నాశనం చేయొచ్చు. ఆ You మాటని have to kill those words, destroy those words. That's possible only when you turn towards the Lord. దాన్ని ఎప్పుడు డిస్ట్రాయ్ చేస్తారంటే అటువంటి ప్రవర్తన అన్న రూట్ వేరు మీరు తీస్తేనే మరలా పెరగదు. It is your responsibility to remove that root of bitterness and the hurt from you. It's you who have to do it. అలాగే జెర్మియా 23:16 చూడండి. అమ్మ లాస్ట్ లోనే ఉన్నాము. Jeremiah 23:16. ఇర్మియా 23వ అధ్యాయము 16వ వచనము. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మీకు ప్రవచనములు ప్రకటించు ప్రవక్తల మాటలను ఆలకింపుకుడి, వారు మిమ్మును భ్రమ పెట్టుదురు. భ్రమ దేవుడు నిన్ను వాడుకోవాలనుకుంటున్నారు. భ్రమ. కానీ వాడుకుంటున్న మనిషిలో ఏముందో, అతనికిలో వాక్యం ఉందో లేదో, అతను దేవుడికి ఇష్టంగా జీవిస్తున్నాడో లేదో ఇవన్నీ వాళ్ళకి అనవసరం. దేవుడు మాత్రం ప్రేమిస్తున్నాడు అంతే. The words which is of the false prophet is only deception. They will make you believe that you are used by God, you're going to be blessed by God. All these are deception. But they Next are not verse bothered చూడండి. about the character of the person. 17వ వచనం verse 17. వారు నన్ను తృణీకరించు వారితో మీకు క్షేమము కలుగునని యెహోవా సెలవిచ్చిననియు, ఒకడు తమ హృదయ మూర్ఖత చొప్పున నడువగా వానితో మీకు కీడు రాదనియో చెప్పుచు యెహోవా ఆజ్ఞను బట్టి మాటలాడక తమకు తోచిన దర్శనమును బట్టి పలుకుదురు. బీ కేర్ఫుల్. జాగ్రత్త పడండి. Be careful for this false ఎందుకంటే words. ఈ ప్రొఫెసీ కానీ ప్రవచనం కానీ డైరెక్ట్గా దేవుడి స్వరముతో నీకు కన్ఫర్మేషన్తో వస్తేనే నువ్వు వెళ్ళాలి. లేదనుకో అది తిరిగి నీ మీద పడుతుంది. You have to be very careful when you're prophesying. If it's not come from God and if you're going with your own thoughts, it will have an attack on your life. ఆ ప్రవచనం అన్నది ఒకటి బయటకు వస్తుందంటే వాళ్ళు ఒక తప్పు ఉండదు, ఒక పాపం ఉండదు, ఒక వేషధారణ ఉండదు, కోపం ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. ఎంతో పవిత్రమైన జీవితం జీవిస్తేనే దేవుడు వాళ్ళతో మాట్లాడగలుగుతారు. God can speak to that person and tell them to speak his words only when the person is leading a pious life, holy life, pure life. Otherwise they cannot prophesy. చూసారు కదా, ఇక్కడ వాక్యమే చెప్తుంది. See, the words are speaking very clearly. తొందరపడొద్దు, ఎందుకంటే ఇది చాలా డేంజర్. Don't be rash when you are prophesying. 18వ వచనం verse 18. యెహోవా మాట విని గ్రహించినట్లు ఆయన సభలో నిలుచువాడు ఎవరు? ఆయన మాటని గ్రహించాలి కదా. ఎవరు గ్రహించగలుగుతారు? Who has stood in the counsel of the Lord and has perceived and heard his word? నా మాటను గ్రహించినట్లు దాన్ని లక్ష్యము చేసిన వాడెవడు? Who has marked his word and heard it? దేవుడు నాతో మాట్లాడారు, దేవుడు నాతో చెప్పారు అన్నది ఈజీ. Many people say God spoke to me to tell to you all these things. అది చాలా ఈజీ. అది నిజమో కాదో అన్నది మీరు చెక్ చేసుకోకుండా పలకడం కష్టము. It's very easy to say those words, but it's very challenging to check whether it is really from God or not. ప్రతిది గ్రహించాలి, అది గెస్ కాదు. It's not a guess. You need to really be very clear. చూడండి 20th verse చూడండి. 20వ వచనం. Verse 20. తన కార్యమును సఫలపరచు వరకును తన హృదయ ఆలోచనలను నెరవేర్చు వరకును యెహోవా కోపము చల్లారదు. అంత్య దినములలో ఈ సంగతి మీరు బాగుగా గ్రహించుదురు. చూసారా, అంత్య దినాలు అని అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ప్రెజెంట్ నుండి ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. When it talks about the later days, that talking about the things which is mentioned in Revelation. అప్పుడు రోజులు కాదు, ఇప్పుడు జరగబోయే రోజుల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. It's not about the days going to come in the future. It's talking about the current days, right now what we are experiencing. అంత్య దినములో గ్రహించగలుగుతారంట. ఎందుకంటే మనం ఒక ఈజీగా చెప్పేస్తాం, ఒకటి చెప్తున్నామంటే వాళ్ళు వెంటనే లోబడతారు, లేదనుకో వాళ్ళు జస్టిఫై చేస్తారు అని అంటే అది రాంగ్ అని అర్థం. Now when we say means they will be submitting, otherwise if they start justifying means they are not obedient children. 21 verse చూడండి. 21వ వచనం. నేను ఈ ప్రవక్తలను పంపకుండినను వారు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చెదరు. నేను వారితో మాట్లాడుకుండినను వారు ప్రకటించెదరు. నెక్స్ట్, వారు నా సభలో చేరిన వారైన ఎడల వారు నా మాటలు నా ప్రజలకు తెలియజేతురు. వారు నా సభలో ఉన్నవారైతే, నా వాక్యంలో ఉన్నవారైతే, నన్ను గ్రహించే వాళ్ళైతే, నా హృదయం వాళ్ళకు ఉందంటే నేను చెప్పే మాటలు వాళ్ళు చెప్పగలుగుతారు. If they are there in my presence, then indeed they will speak the words that I tell them to speak. వాళ్ళు దుష్క్రియలు చెయ్యరు, వారు దుర్మార్గమును విడిచిపెట్టునట్లు వారిని త్రిప్పియుందురు. Then they would have turned them from their evil way and from the evil of their doings. ఇది
ఒక ప్రవక్తలు చెప్తున్నారంటే ఆ దుష్ట మార్గము నుండి పాపం నుండి మనుషులు తిప్పాలి. అది ప్రవక్త యొక్క The లక్షణం. role of the prophet or the character of a prophet is turn away from a man from his wicked ways towards God. నెక్స్ట్ వర్స్. 23వ వచనం వర్స్ 23. నేను సమీపము నుండి దేవుడిని మాత్రమేనా దూరము నుండి దేవుడిని కానా? యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండా రహస్య స్థలములలో దాగుగలవాడు అయిన కలడా? దాగగలవాడు ఎవడైనా కలడా? నేను భూమి ఆకాశముల అంతటా ఉన్నవాడును కానా? ఇదే యెహోవా వాక్కు. నెక్స్ట్. కలకంటిని అని చెప్పుచు నా నామమున అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు పలికిన మాట నేను వినియున్నాను. ఇక నేను ఎప్పటి వరకు ఈలాగున జరుగుచుండును? తమ హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు దీన్ని ఆలోచింపరా? నెక్స్ట్. బయలును పూజింపవలనని తమ పితరుల నా నామమును మరిచినట్లు వీరు అందరూ తమ పొరుగు వారితో చెప్పు కలల చేత నా జనులు నా నామమును మరుచున్నట్లు చేయవలనని యోచించుచున్నారా? నెక్స్ట్. కల కనిన ప్రవక్త ఆ కలను చెప్పవలెను. నా వాక్కు ఎవనుకుండునో వాడు సత్యమును బట్టి నా మాట చెప్పవలెను. సత్యమును బట్టి మాట చెప్పవలెను. వాక్యాన్ని తీసి సత్యమును బట్టి వాక్యము చెప్పగలిగి జరిగేది జరగబోయే చెప్పేటటువంటి శక్తి ఉండాలి అంటే దేవుని స్వరాన్ని వాళ్ళు గ్రహించి గుర్తించి మాట్లాడాలి. They have to understand God's voice, understand, discern, and then only speak. కాబట్టి నా మాట అగ్ని వంటిది కాదా? బండలు పగలు చేయు శుద్ధి వంటిది కాదా? కాబట్టి తమ జతవ పనివాని యొద్ద నుండి నా మాటల్ని దొంగలించు ప్రవక్తలకు నేను విరోధిని. Verse 29 onwards, is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces? Therefore, behold, I am against the prophets, says the Lord, who steal my words, everyone from his neighbor. అదే ఇవి జరగబోయేవి, ఇప్పుడు జరిగేవి, ఇటువంటి మాటలు అన్నీ కూడా జరగబోయేవి, జాగ్రత్త పడండి అని చెప్తున్నారు. This is a forewarning that we should be careful. ఎహెజ్కేల్ 14 verse 9 and 10. ఎహెజ్కేలు 14వ అధ్యాయము 9-10 వచనములు. ఎహెజ్కేల్ చాప్టర్ 14 verses 9 and 10. మరియు ప్రవక్త యొక్కడు మోసపోయి ఒక మాట చెప్పిన ఎడల యెహోవానగు నేనే ఆ ప్రవక్తను మోసపుచ్చిన వాడనై నేనే వారికి విరోధినై నా జనులైన ఇశ్రాయేలుల నుండి వానిని నిర్మూలన చేసేదను. ఇశ్రాయేలు ఇకను నన్ను విసర్జించి పోవకయు తాము చేయు అతిక్రమముల అన్నిటి చేత తమ్మును అపవిత్రపరచుకొనకయు నుండి నా జనులగునట్లును నేను వారికి దేవుడినై ఉండినట్లు. ఇది దేవుడు సహాయం చేస్తుంది. అటువంటి వాటి నుండి కాపాడి బయటికి తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని కాపాడుతానని దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నారు. God is assuring that he will bail you out of that weaknesses and protect you. ఇప్పుడు చూడండి Revelation 13 verse 14 and 13. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 14-13 వచనములు. Revelations chapter 14 verses 14 and 13. మరియు నేను చూడగా Revelation 13 verse 14. Revelation 13 verse 14. కత్తి దెబ్బ తినియు బ్రతికి ఈ క్రూర మృగమునకు ప్రతిమలను చేయవలనని అది భూనివాసులతో చెప్పుచు ఆ మృగము ఎదుట చేయుటకు తనకు ఇయ్యబడిన సూచన వలన భూనివాసులను మోసపుచ్చుచున్నది. 13వ వచనం. అది ఆకాశం నుండి భూమికి మనుషుల ఎదుట అగ్ని దిగువచ్చినట్టుగా గొప్ప సూచనలు చేయుచున్నది. ఇప్పుడు చూడండి, అద్భుత కార్యాలు అక్కడ అద్భుత కార్యాలు జరుగుతున్నాయి, ఇక్కడ అద్భుత కార్యాలు జరుగుతున్నాయని పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. People run here and there when they find some miracles happening here and there. మరి ఇక్కడ ఏమంటారు? But what does the verse say here? ఎలాగా అద్భుత కార్యాలు టెంపరరీ కూడా జరుగుతాయి. There will be temporary healings on అద్భుత కార్యం ఎలా జరుగుతుందంటే వాక్యము విని దాని ప్రకారం జీవించే వాళ్ళు అద్భుత కార్యం చూడగలుగుతారు. The people who listen to the word and transform themselves according to the word can experience permanent healing and miracles. ఇది మొదటి మృగము నోరు ఇవ్వబడింది. ఇది రెండవ మృగం ఎవరు? అబద్ధ ప్రవక్త అని అర్థము. The first evil spirit was given the word to speak blasphemous word. సూచక క్రియల ద్వారా మనుషుల్ని దారి తప్పిస్తుందంటండి. Now this is a false prophet which is talking about. అందుకే మీకు వాక్యానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాను. అద్భుత కార్యాలు దానికి అదే జరుగుతాయి మీకు. That's the reason I don't give importance to signs and wonders and miracles. అంతంత దూరాలు వెళ్ళనవసరం లేదు, కార్యాలు మీ వెనకాల పడి వస్తాయి. You don't have to go so far, the miracles will come in your life. చూడండి మార్క్ 13:22-23. మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయము
22, 23. 23 మార్కు సువార్త 13వ అధ్యాయము 22 23 వచనములు. ఆ కాలమందు అబద్ధ క్రీస్తులను అబద్ధ ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైన ఎడల ఏర్పరచబడిన వారిని మోసపుచ్చుటకై సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను అగపరచెదరు. మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి. ఇదిగో సమస్తమును మీతో ముందుగా చెప్పియున్నాను. ముందుగా చెప్పేస్తున్నారు. ముందుగా ఇది చెప్పినా కూడా గ్రహించకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు చాలా మంది. మరలా People run here and there, though there is a warning given in 22 and 23 verses, but take heed, see, I have told you all these things beforehand. డ్యూటరానమీ 13 verse 1 to 4, ద్వితీయోపదేశ కాండము 13 అధ్యాయం 1 నుండి 4 వచనాలు. ప్రవక్తయే గాని కలలు కనేవాడే గాని నీ మధ్య లేచి నీ ఎదుట సూచక క్రియ అయినను మహత్కార్యమునైనను చేసి నీవు ఎరుగని ఇతర దేవతలను అనుసరించి పూజింతుము రమ్మని చెప్పిన ఎడల అతడు నీతో చెప్పిన సూచక క్రియే కానీ మహత్కార్యము కానీ సంభవించినను ఆ ప్రవక్త మాటలు కలలు కనువాని మాటలను వినకూడదు. ఏలయనగా మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను మీ పూర్ణ హృదయముతోనూ మీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ ప్రేమించుచున్నారో లేదో తెలుసుకొనుటకు మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును పరీక్షించుచున్నాడు. We just read Deuteronomy chapter 13 verses 1 to 4. పరీక్షిస్తున్నారు. నువ్వు వాక్యానికి తిరుగుతున్నావా అద్భుత కార్యాలకు తిరుగుతున్నావా అని. The Lord will keep on testing. Are you turning towards miracle signs and wonders, or are you turning towards the word of God? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఎరుగని దేవతలను పూజించడం, ఎరుగని దేవతలు అంటే వాళ్ళ బలహీనతలను బట్టి వాళ్ళ వీక్నెసెస్ని బట్టి వాళ్ళు ఉపయోగించుకోవాలని వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. Let us go after other gods means they have a weaknesses and they will exploit you because of the weaknesses. కాబట్టి అటువంటి వీక్నెసెస్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇలాంటి ప్రవచనాలు పలికేస్తూ ఉంటారు. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. So these people, though they are false, because they are false prophet, will speak, but be careful about it. Revelation 14 verse 12. ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 12వ వచనం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 14 verse 12. దేవుని ఆజ్ఞలను యేసును గూర్చిన విశ్వాసములను గైకొనుచున్న పరిశుద్ధుల ఓర్పు ఇందులో కనబడును. ఓర్పు ఇందులో కనబడుతుంది. The patience of the saints here are those who keep the commandments of అబద్ధ God and the faith of ప్రవక్తలు Jesus. మీకు అనుగుణంగా ఉంటారు. The false prophets will be favoring you according to your taste. దేవుని ప్రవక్తలు మిమ్మల్ని గద్దించి ప్రేమతో మిమ్మల్ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చి దేవుడి తట్టు తిరుపుతారు. But godly prophets will rebuke you, chasten you, and ensure that you turn towards God. అలాగే 17th verse. Verse 17. 17వ వచనము. ఇంకొక దూత పరలోకమందున్న ఆలయములో నుండి వెడలి వచ్చెను. ఇతని యొద్దను వాడిగల కొడవలి ఉండెను. మరి ఒక దూత బలిపీఠం నుండి వెడలి వచ్చెను. ఇతడు అగ్ని మీద అధికారము నొందిన వాడు. ఇతడు వాడైన కొడవలి గల వానిని గొప్ప స్వరముతో పిలిచి భూమి మీద నున్న ద్రాక్ష పండ్లను పరిపక్వమైనవి వాడి అయిన నీ కొడవలు పెట్టి దాని గెలలు కోయమని చెప్పెను. ఎవరు ఈ కొడవలు పట్టుకుని ఎవరున్నారు? Who is holding the sharp sickle in their hands? యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు It's ఉన్నారు. the Lord Jesus Christ who's holding it. ఆయనే చివరి దినాల్లో ప్రేమ 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 దేవుడు ప్రేమిస్తారని చెప్తారు కదా, ఆ మనుషులందరికీ కూడా శిక్ష ఇచ్చేది కూడా ఆయనే. Now it is the Lord Jesus Christ who will give punishment to those people who says it's only love of God, you can keep on sinning, you can keep on leading your own life. Revelation 13 verse 10. ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయము 10వ వచనము. ఎవడైనను చెరపట్టవలనని ఉన్న ఎడల వాడు చెరలోనికి పోవును. ఎవడైనను ఖడ్గము చేత చంపిన ఎడల వాడు ఖడ్గము చేత చంపబడవలెను. ఈ విషయంలో పరిశుద్ధుల ఓర్పును విశ్వాసమును కనబడును. అంటే దానికి అర్థము వీళ్ళు ఏ తప్పు పాపము చేయకుండా జాగ్రత్త పడతారు అని అర్థం. That means that these people safeguarded themselves by not committing any sin or any కాబట్టి transgression. ఫైనల్ గా మీతో మాట్లాడేది రెవల్యూషన్ 3 verse 8, 9, 10 verses. Finally, Revelation chapter 3 verses 8, 9, 10 is being spoken. ప్రకటన to. గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 8, 9, 10 వచనములు. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. నీకున్న శక్తి కొంచెమే అయి ఉండినను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామమును ఎరుగుననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీ ఎదుట తీయించి ఉన్నాను, దానిని ఎవడను వెయ్యనేరడు. యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించదను. వారు వచ్చి నీ పాదముల ఎదుట పడి నమస్కారము చేసి ఇదిగో నేను నిన్ను ప్రేమించితినని తెలుసుకొనినట్లు చేసేదను. నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూనివాసులను శోధించుటకు లోకమంత అంతటి మీదకి రాబో శోధన కాలములలో నేనును నిన్ను కాపాడేదను. ఇది ఎవరు తెలుసా? వాక్యము వినేవారు. Who are these people? These are the people who are obedient to the word of God. వాక్యము విని
ఆ విని దానికి తగ్గట్టు జీవిస్తూ ఉంటారు చూసారా, ఆ జీవించే వాళ్ళు దేవుడెవరో నాకు తెలుసు అన్న ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారు, లేకపోతే దేవుడెవరో నాకు తెలియదు అని అంటారు. These are the people who hear the word of God and are obedient to the word of God, and they believe and they act as if they know who God is in their life, not as if they do not know who God is వారికి in their life. ఎప్పుడు కూడా ఆశీర్వాదం అనే తలుపు ఎప్పుడు తెరిచే ఉంటుంది, ఎవ్వరు దాన్ని ముయ్యలేరు. The door of blessings will always be open for them and nobody can shut it. ఎవరైతే మిమ్మల్ని బాధ పెట్టారో వాళ్ళందరూ కూడా మీ దగ్గరకు వస్తారు. All the people who have used wrong words and humiliated you will come మీరు to you. మంచిగా ఆశీర్వదింపబడి మంచిగా ఘనత నొంది హెచ్చించబడటం వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. They can see your exaltation that comes from God. అది ఈ భూమి మీద చేస్తారు. And not while you die, but while you are living, God will bless దాని you. తర్వాత ఏంటి, ఈ భూమి మీదకి రాబోయే శోధన కాలం నుండి కూడా మిమ్మల్ని విడిపిస్తారు. And not only that, God will save you from the tribulations that's going to come. వాక్యము తెలుసు అనంటే దానికి తగ్గ ప్రవర్తన ఉంటేనే వాక్యానికి నువ్వెవరో తెలుస్తుంది. When you live according to the word of God, that's when the word of God will recognize who you are. ఇది ఇప్పుడు జరగబోయే విషయాలు ఈ రోజు మీకు బయలుపరచడం జరిగింది. Today I reveal the mysteries about the things that's going to come upon. చెప్పాను కదా, డిసిషన్ మీదే, మీరు ఏ డిసిషన్ తీసుకుంటారో దాన్ని బట్టే నడిపించడం జరుగుతుంది. As I've told you, the decision is yours. Whatever decision you have chosen, that decision will lead you. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us pray.